Hello everyone, Assalamu alaikum. Alaikum salam, sir. Hey, how are you everyone? Sir, I'm fine, sir. How about you, sir? I'm also fine, thank you for asking me. সবাই একটু আমাকে রেসপন্স করেন। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? সবাই আমাকে দেখতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, স্যার আপনাকে শোনা যাচ্ছে। Okay, I can see many of you have joined in today's class. So, সবার সাথে আমি one by one একটু introduction আমার একটু পরিচয়টা দিব। After that I will take all of your introduction. Okay, যারা জয়েন করেছেন আরো দুইজন জয়েন করছেন। By the way, everyone is welcome to our today's class. আচ্ছা, আপনারা কথা না বললেও at least আমাকে raise your hand, সবাই একটু হাত উঁচু করেন so that I can understand যে আপনারা সবাই আমার সাথে আছেন। ওকে, মিস্টার জাহাঙ্গীর আলম স্যার, তারপর হচ্ছে I can see হাবিবুর রহমান, তারপর আমি দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ হাবিব, তারপর ফাতিমা শাহিন, এই তো, তারপর হাবিবা শারমিন, ও আর একজন দেখতে পাচ্ছি আমরা বকুল মোল্লা বা টাইপের কোন একটা নাম। বাই দ্য ওয়ে, সো আমরা today is our first class, I mean orientation class. In today's class we are going to know, or we are going to discuss what are you going to actually learn from today's class. আমরা যেহেতু আজকে একটা প্রথম ক্লাসের মধ্যে আমরা মূলত নরমালি আমরা ওরিয়েন্টেশন, যেহেতু এই ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের মধ্যে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো, আমরা কোর্সে কি কি শিখতে যাচ্ছি বা আমার কোর্সে আপনারা কি কি শিখতে যাচ্ছেন, কোন কোন বিষয়গুলো আমরা মেইনলি ফোকাস করব, সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। কতগুলা ক্লাস আপনারা এখান থেকে পাবেন, আমাদের ক্লাস ডিউরেশন কতটুকু হবে, ক্লাস ফি বা সবকিছু মিলে সব কোয়েশ্চেন নিয়ে আমরা এখানে কথা বলবো। ওকে, সবাই কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এখন এভরিওয়ান? জি স্যার, আমি শুনতে পাচ্ছি স্যার আপনাকে। ওকে ওকে ওকে, সবাই কি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন এভরিওয়ান? জি স্যার, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে স্যার। Good, good, that's perfect. So, welcome to our spoken English journey. আমরা স্পোকেন ইংলিশের মধ্যে কি কি শিখতে যাচ্ছি তার আগে আমরা শুরু করব। কে কোত্থেকে আসছেন আপনারা সবাইকে একটু আপনাদের পরিচয়টা দিবেন স্যার, তারপর আমি আমার নিজের ইন্ট্রোডাকশনটা দিব, সমস্যা নেই। Yes sir, sir my name is Jahangir Alam. I'm Okay. from Chattogram. Right now I live in Chattogram. That's it. Okay, so are you a student or job holder? I'm a job holder. Okay, that is very fine. You can talk about your job. I have been job for 2 years Okay. as a worker garments company. Okay, fine. So why are you learning English, sir? Why do you want to learn English? কেন আপনি ইংলিশ শিখতে চাচ্ছেন? Actually I would like to learn English because I love this language, and actually I love this language and I want to communicate with people. That's it. That's great. Do you have any plan to take IELTS exam in the future? Actually I don't have plan for IELTS exam. Just in future I want to be a good freelancer, so if I want a good freelancer, I think I have to learn this language. Thank you so very much. Okay, stay with us. Okay, next, Fatima Shaheen, ma'am, could you please introduce yourself? Yes, Assalamu alaikum. I am Fatima Khanum. You may address me Fatima. I am from Pirojpur, which is at 2,200 kilometers far from Dhaka. I'm a government service holder. I work at District Hospital Pirojpur as a nurse. I want to be a fluent speaker because I want to face IELTS exam. Yes, sir. That's fantastic. That's fantastic. So when are you planning to take IELTS exam? Online, I want to face IELTS. Sir, would you please paraphrase the question?
Okay, so when have you planned to take the IELTS exam? I mean, did you register for the exam, or are you just only planning to take the exam in the future? Sir, honestly speaking, I just admitted 1 week ago an IELTS online course, and I'm a beginner, sir. IELTS students beginner. Okay, I got it. Right. আপনার কোর্স শেষে আপনি পরবর্তীতে আইএলটিএস এ বসবেন, এই তো চিন্তা ভাবনা, রাইট Yeah. স্যার? Yeah. Yes. Okay, thank you so very much, and welcome to our spoken English course. Thank you so very much. Stay with us. Now, Mrs. Habiba Sharmin, ma'am, can you hear me? Could you please introduce yourself, please? Assalamu alaikum. I'm Habiba Sharmin. Professionally, I am a doctor. My hometown is at Dhaka, but for my job purpose, I currently am living in Rajbari. I'm working in a project of ICDDRB Rajbari. I want to pursue my master's degree in abroad, so I need to complete my IELTS. That's why I want to learn the basic tips and tricks for Okay. yes. Okay, I got it. Thank you for joining with us. So where is your home district, ma'am? My home district is in Manikganj. Oh, I got it. And I'm from Rajbari actually, so that is why I'm asking. Okay. Okay, nice, very nice. Okay, we will talk later. Okay, next, Mr. Mahmoud sir, could you please introduce yourself? Okay. Okay, anyone is here who wants to... Yeah, please go on. Walaikum assalam, sir. আমি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ মাহমুদ। Okay. আমি এখন বাড়িতে আছি আর কি, কোনো সার্ভিস করি না। Okay, good. আপনার হোম ডিস্ট্রিক্ট কোথায় স্যার? জামালপুর। জামালপুর। ওকে, ইংরেজি শিখবেন কেন বলেন? এটা আসলে দরকার, আসলে ইংলিশটা শেখার। এটা আসলে আমি একটা ফার্মেসি কোর্স করব, তো পাশাপাশি ইংলিশটা জানলে ভালো হয়। আচ্ছা। হ্যাঁ, ইংলিশটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, আর এখন অফিস আদালতে সবসময় সব জায়গায় ইংরেজিটা মোটামুটি দরকার হয়। আমি এই জন্য জিজ্ঞেস করলাম যে আমাদের এখানে আইএলটিএস কোর্সটাও আছে, সো ওটাও আপনি জয়েন করতে পারবেন, এই জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম। সো আপাতত আমরা আগে স্পোকেন নিয়ে আগাইতে থাকি, পরবর্তী দেখা যাবে, রাইট? পাশাপাশি আমার ছেলে আছে ক্লাস 6 এ পড়ে, ওর পরিচয়টা একটু দেন, ও শিখবে আর কি। আচ্ছা, ওকে, গুড। আচ্ছা, তারপর এনামুল হুসাইন স্যার, ক্যান ইউ হিয়ার মি এন্ড could you please introduce yourself? ওকে, আচ্ছা, আর কেউ আছেন স্যার আপনারা ইন্ট্রোডাকশন দিতে যাচ্ছেন? এনিওয়ান এলস? বলো। সালাম তো। Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। My name is Riyad. I read in class 7. Okay, what is your aim in life? What do you want to do in the future? I am a doctor. You want to be a doctor? Yes. Right? Okay. You're studying at class 7, right? Yes. Inshallah, you will become a doctor in the future, okay? Yes. Thank you so very much for joining with us. আচ্ছা, আর কেউ আছেন যে ইন্ট্রোডাকশন দিতে যাচ্ছেন? Okay, sir, yes, go on. Okay, my name is... Okay, thank you very much for giving me a chance. My name is Nirav. I am from Gopalganj, but currently I live at Mirpur in Dhaka. I am doing a job. I want to be a successful businessman, and if Allah want, I will go to the abroad. This my plan. And thank you very much for listening patiently. That is so fantastic. Thank you for joining with us, and welcome to our online platform, Top Teacher Education. Okay, thank you. Stay with us. আমরা পুরো কোর্স সম্পর্কে কি শিখতে যাচ্ছি, কি আমাদের সব কথা হবে। Okay, thank you very much. Okay, আর কেউ আছেন স্যার যারা কথা বলতে চান? আনমিউট করে কথা বলেন, সমস্যা নেই। Okay, so now it's my turn to introduce myself to all of you, sir. So my name is Ashraful Islam, and I am from Puripur Rajbari. I'm from Rajbari.
and recently I've completed my bachelor in English language and literature from Government Titumir College, and I've got 4 years of experience in teaching English, so that's why I'm here to teach you. So আমরা এখন আমি একটা and today I will talk about how many classes you will get from this course, and what are you going to learn from this course, what you need actually to learn to get a good score in your IELTS exam or in your speaking. তো সেটা নিয়ে আমরা মেইনলি কথা বলবো। আমরা মেইনলি কথা বলবো স্পোকেন করতে গিয়ে আমাদের কোন কোন ধরনের প্রবলেমগুলো আমরা ফেস করে থাকি সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। তারপর আমরা কথা বলবো কিভাবে আমাদের স্পোকেন ইংলিশটাকে আমরা আরেকটু ইমপ্রুভ করতে পারি, সেটা নিয়েও আমরা এখানে কথা বলবো। আপনারা যারা এখানে ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছেন সবাই মোটামুটি চমৎকার ইংরেজি জানেন, খুবই ভালো জানেন, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট অলমোস্ট এভরিওয়ান ইজ মেকিং সাম সিলি মিস্টেকস। কিছু কিছু ভুল আপনাদের হইতেছে, গ্রামাটিক্যাল ভুল হইতেছে, আবার অনেকে কথা বলতে গিয়ে আপনারা কথা হারিয়ে ফেলতেছেন, লাইক একটা পরিপূর্ণ একটা বাক্য, লম্বা একটা বাক্য তৈরি করতে পারতেছেন না, বা বড় করে সেন্টেন্সটা সুন্দর করে বুঝাইতে পারতেছেন না। আবার অনেকের সমস্যা অনেকটা কমন প্রবলেম থাকে যে কেন ইংরেজি স্পিকিং করতে পারে না, সমস্যা হচ্ছে স্যার আমার কথা পেটে আছে কিন্তু মুখে আসে না, অথবা আমি টুকটাক সেন্টেন্স মেক করতে পারি কিন্তু যখন কেউ আমাকে প্রশ্ন করতেছে তখন তার প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে গিয়ে আমি একটু গুলিয়ে ফেলতেছি, বা অ্যান্সারটা দেওয়া আমার জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাইতেছে, তাই না? সো অলমোস্ট সবার প্রবলেমটা সেম থাকে। যেহেতু আমি গত 4 বছর ধরে শেখাচ্ছি, সো 4 বছর আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে যে সবার অলমোস্ট এভরিওয়ানস প্রবলেম ইজ অলমোস্ট সেম, সবার প্রবলেমটা একেবারে সেম থাকে। এখন আসেন, এখন আমাদের কাজটা কি, বা আমরা কিভাবে ইমপ্রুভ করব? আমরা ইমপ্রুভ করার জন্যই কিন্তু আমরা এখানে কোর্স আমরা এনরোল করার চিন্তা ভাবনা করছি, অথবা ফ্রি ক্লাস করে দেখে ক্লাসে টিচারের টেস্টটা নিচ্ছে, টিচার কেমন পড়ায়, তারপর আমরা অ্যাডমিশন নেব, কোনো প্রবলেম নাই স্যার। সো দ্যাটস টোটালি ওকে। আচ্ছা, এখন আমরা কোর্সের মধ্যে কি কি শিখতে যাচ্ছি, কিভাবে আমাদের কোর্সটা সামনে আগাবো সেসব নিয়ে আমরা কথা বলবো, কোনো প্রবলেম নাই। কোন কোন প্রবলেমগুলো আমরা ফেস করি স্পোকেন ইংলিশের মধ্যে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো, কিভাবে ওটা সলভ করা যায় সেটা নিয়ে কথা বলবো, কোন কোন ধরনের টপিক আমরা ক্লাসের মধ্যে পড়বো। আমরা টপিকগুলো পড়ার জন্য বেশ কিছু টপিক আমরা ফিক্স করে রেখেছি, যেগুলো আমরা আপনাদেরকে পিডিএফ আকারে দিয়ে দেবো, ওইগুলো আপনারা আপনাদের হোমওয়ার্ক আকারে প্রতিদিন থাকবে, যেগুলো আপনাদেরকে প্রতিদিন পড়াশোনা করে আসতে হবে। আচ্ছা, প্রত্যেকটি ক্লাসের মধ্যে আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডক ফাইল শেয়ার করব, অথবা আমরা কি কি শিখতে চাই সেগুলো শেয়ার করব। এরপর আমরা কি কি শিখবো এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো। আচ্ছা, এখন আমি স্ক্রিন শেয়ার করতে যাচ্ছি আপনাদেরকে। সো স্ক্রিনটা আপনারা দেখতে পান কিনা আমাকে একটু সবাই ইনফর্ম করবেন স্যার। Yes, sir. Screen দেখা যাচ্ছে, sir. Can you see my screen, everyone? Yes, sir. I can see your screen, sir. Okay, দেখা যাচ্ছে। Okay, thank you so very much. আচ্ছা, শুরুর দিকে আমরা আসি স্যার। প্রতিটা ক্লাসে অ্যাডমিশন ফিস বা আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসাররা কথা বলবে এই বিষয় নিয়ে। এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো না। আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো মেইনলি, হ্যাঁ, আমরা একটু মিউট করে ফেলি সবাই। স্যার যারা একটু মিউট করে ফেলি। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওই গেছিলাম যাইদের এবারেইছো ওকে, ওই যে টাকা ভাই আর মাসে আমার জায়গা মানে গেছি মতো হয় আপনার আমাকে নেট প্রবলেম করতেছে, অনেকটা স্লো বাফারিং করতেছে আর কি। হ্যালো, হ্যাঁ, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে সবাই? ক্যান ইউ হিয়ার মি এভরিওয়ান? ইয়েস Yes, sir. ওকে, Yes, sir. হ্যাঁ, আজকে যেহেতু আমাদের ফার্স্ট ক্লাস, তো একটু কষ্ট করতে হবে স্যার, যেহেতু এটা অনলাইন ক্লাস। সো আমরা একটু কষ্টটা একটু করি, বিকজ
অনেকেই নতুন জয়েন করছে, অনেকেই বুঝে না কিভাবে গুগল মিটটা ইউজ করতে হয়, হতে পারে, অনেকেই জানি আমরা। সো একটু প্রবলেমটা আমরা একটু ওইভাবে নিব স্যার। আচ্ছা, আমরা সবাই চলে যাই। সো ওয়েলকাম টু আওয়ার স্পোকেন ইংলিশ জার্নি। আমরা এখানে কি কি ক্লাস, কি কি শিখতে যাচ্ছি, কি কি নিয়ে আমরা কথা বলবো, সেগুলো নিয়ে আমরা এখানে ডিসকাস করবো। প্রথমত ওরিয়েন্টেশন ক্লাস। আজকে যেহেতু আমাদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস, এই ক্লাসের মধ্যে আমরা কি কি শিখতে যাচ্ছি সবগুলো নিয়ে আমরা এখানে কথা বলবো। ওকে, ফাইন। সো আমরা শুরুর দিকেই হচ্ছে আমরা ফোনেটিক্স নিয়ে কথা বলবো। স্যার, ফোনেটিক্স নিয়ে আপনাদের সবার কারো কোনো আইডিয়া আছে? এনিওয়ান? হোয়াট ইজ ফোনেটিক্স? Actually, sir, I don't have idea about phonetics. Okay, do you have any ideas, anyone, about phonetics? Phonetics, maybe as far as I know that it's a sound, but it has maybe body for IP sound. Maybe something. I'm not sure. Okay. That's very fine. Thank you for participating with us. Anyone else? Phonetics কেন দিয়ে আমরা শুরু করব? প্রথমেই কেন ফোনেটিক্স নিয়ে আমরা কথা বলবো, এটা নিয়ে আমি ডিটেইলস বলতেছি। তার আগে আমি একটু জাস্ট আপনাদের ব্রেইন একটু স্ট্রং করব। ওকে, ফাইন। আমরা আমাদের কোর্সের শুরুতে ফোনেটিক্স এর উপরে ক্লাস পাবেন। আপনারা টোটাল 7টা ক্লাস পাবেন, এক্সাম পাবেন 3টা, তার মানে হচ্ছে 10টা সেশন আপনারা পাবেন ফোনেটিক্স এর উপরে। আর 8টা ক্লাস হবে, সেখানে আমরা 2টা এক্সাম নিলাম স্পিকিং এর জন্য, বা এই টাইপে আমাদের এটা কোর্সটা আস্তে আস্তে আগাতে থাকবে। ওকে, ফাইন। আমরা যেটা করবো স্যার, ফোনেটিক্সটা কেন নিলাম আমরা, এখানে আপনারা যারা জয়েন করেছি বেশিরভাগ বা সবাই বলা যায় ফিউচারে গিয়ে আইএলস এক্সাম দিবেন, অথবা আইএলস না দিলেও আপনি একটা স্পিকিং এ ভালো একটা দক্ষতা বা ভালো একটা দখল আপনি অর্জন করতে চাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে ফোনেটিক্স এর গুরুত্ব খুবই অপরিহার্য। কেন অপরিহার্য আমি বলি, যে আইএলস কোর্স যখন আপনারা করবেন বা আইএলস এক্সাম যখন দিবেন, তখন স্পিকিং এর মধ্যে 4টা ক্রাইটেরিয়ার মাধ্যমে ওখানে ওরা মার্কিং করে। ভোকাবুলারির একটা মার্কিং থাকে, ফ্লুয়েন্সির উপর একটা মার্কিং থাকে, ঠিক একইভাবে ফোনেটিক্স এর উপর একটা মার্কিং থাকে, যেটাকে মার্কিং করা হয় 0.25 এর উপরে। তার মানে 4 ভাগের 1 ভাগ মার্কিং করতেছে ফোনেটিক্স এর উপর। তার মানে আপনার ফোনেটিক্স এর গুরুত্বগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখন স্যার, ফোনেটিক্স এর বিষয়টা কি? ফোনেটিক্স হচ্ছে সাউন্ডস। কিসের সাউন্ড স্যার? এই যে ইংলিশটা আমরা বলি, এটার একটা সায়েন্স, এটা একটা বিজ্ঞান ভিত্তিক একটা ওরা ডিসকভার করছে। এই শব্দগুলো আমরা এইভাবে উচ্চারণ করব, এই সাউন্ডস গুলো এইভাবে উচ্চারণ হবে, এই উচ্চারণ ইংরেজিরা করে, এই জন্য আমাদেরকে ওটা শিখতে হবে। এখন ইংরেজিতে কতগুলা বর্ণ আছে আমরা কি জানি সবাই? এভরিওয়ান নোজ। সবাই একটু বলি কতগুলা লেটার আছে ইংরেজিতে স্যার? 26 হ্যাঁ, 26 ইংরেজির ফোনেটিক্স এর সাউন্ডস আছে কতগুলা, এটাকে আমরা জানি স্যার। সাউন্ডস কতগুলা? 44 এক্স্যাক্টলি। যদি 26 লেটারের মধ্যে 26 সাউন্ড থাকতো তাহলে প্রবলেম হইতো না। প্রবলেমটা হয়েছে কিভাবে? 26 লেটার কিন্তু এটা সাউন্ড আছে 44। তার মানে হচ্ছে এর উচ্চারণ কখনো এ হচ্ছে, কখনো আবার টোটালি আ হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনো এই হয়ে যাচ্ছে। দ্যাটস দ্য প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি। তাহলে এর উচ্চারণটা আমরা 3 রকম 4 রকম পাইলাম। তার মানে হচ্ছে 26টা লেটারের মধ্যে আমার সাউন্ড আছে টোটাল 44। দ্যাট মিন্স উই নিড টু লার্ন 44 সাউন্ডস। সো যদি আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ শিখতে যাই, ভালো একটা ইংলিশ শিখতে যাই, তখন কিন্তু আমাদের সাউন্ডের ব্যাপারটা চলে আসে। এখন ইংরেজিরা যখন কথা বলে, ওরা পার্টিকুলার কিছু এক্সেন্টে কথা বলে, কিছু এক্সেন্ট ওরা ফলো করে। ফর এক্সাম্পল, ওরা কি টাইপের এক্সেন্ট ফলো করে? ওরা ব্রিটিশ এক্সেন্ট ফলো করে অর আমেরিকান এক্সেন্টটা ফলো করে। এখন আমাদের কথা হচ্ছে স্যার, ব্রিটিশ এক্সেন্টটা ফলো করব নাকি আমেরিকান এক্সেন্টটা ফলো করব? এখন ইট ডাজন্ট মিন যে শুধু আমেরিকান এন্ড ব্রিটিশ এক্সেন্ট আছে, পৃথিবীতে আর কোনো এক্সেন্ট নাই। হ্যাঁ, আরো কিছু এক্সেন্ট আছে, যেমন কানাডিয়ান এক্সেন্ট আছে, অস্ট্রেলিয়ান এক্সেন্ট আছে, নিউজিল্যান্ড এক্সেন্ট আছে, আর আমরা জানি যে ইন্ডিয়ান এক্সেন্ট আছে। আমাদের বাংলাদেশিরাও একটু ইন্ডিয়ানদের মতোই কথা বলি, সো আমাদেরকে ধরা হয় পুরোটা ইন্ডিয়ান এক্সেন্ট। বাই দ্য ওয়ে, এখন কথা হচ্ছে স্যার, আমরা সবগুলো এক্সেন্ট নিয়ে কি আমরা কথা বলবো? সবগুলোকে আমরা জানবো? নো, উই ডোন্ট নিড টু লার্ন অল অফ দ্য এক্সেন্টস। আমাদের কি জানা দরকার? ব্রিটিশ এন্ড আমেরিকান, বিকজ ইংলিশের জন্ম হয়েছে ব্রিটিশে, ওখান থেকে আসছে। আমেরিকানটাও, সো আমাদের এই দুইটা, আমেরিকান এন্ড ব্রিটিশ, এই দুইটা যদি শিখি আমরা, দ্যাটস মোর দেন ইনাফ। বুঝতে পেরেছি আমরা সবাই স্যার? Yes, sir. এখন শুধু ফোনেটিক্স নিয়ে থাকবো না, আমরা ফোনেটিক্স এর 10টা ক্লাসের পাশাপাশি আমরা স্পোকিং ইংলিশে কিভাবে আগানো যায়, কিভাবে একটা স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ আমরা শিখতে পারি, সেইটা নিয়ে আমাদের পুরো কোর্স আউটলাইন বা পুরো কোর্স সাজানো হয়েছে। এখন আমরা ফোনেটিক্স এর উপরে 8টা যে ক্লাস হবে, এর মধ্যে আমরা 44 সাউন্ডস রাখবো, আইপিএস সিম্বল গুলো আমরা জানবো, তারপর
ডিকশনারি যখন আমরা সার্চ দেব দেখবেন যে ডিকশনারির সাইডে সাউন্ডস এর সিম্বল গুলা থাকে, ওইগুলো আমরা শিখবো, যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এরপর আমরা শিখবো ইউজ অফ আর এর ব্যবহারটা দেখবো। আর কখনো কখনো সাইলেন্ট করে দেয় বিদেশিরা, মানে আই মিন ব্রিটিশরা, আবার কখনো কখনো তারা ওটাকে কি করছে, খুব বেশি প্রেসার দিচ্ছে। আমেরিকান ইংলিশ হলে তখন ওটাকে প্রেসার দিচ্ছে, ব্রিটিশ ইংলিশ হচ্ছে হলে ওটা তখন ওটা ছেড়ে দিচ্ছে। যেমন আমরা ওয়াটারকে আমরা কি বলি, সবাই বলি একটু ওয়াটারে কিভাবে উচ্চারণ করি? Water. ওকে ওকে সো এটাকে ব্রিটিশরা একরকম উচ্চারণ করে, আমেরিকানরা একভাবে উচ্চারণ করে। তাহলে আমরা দেখি ব্রিটিশটা কিভাবে উচ্চারণ করে। কারো কি জানা আছে ব্রিটিশটা কিভাবে উচ্চারণ করে? ওকে আচ্ছা, and আমেরিকানরা, if you want to follow the American, তাহলে আমেরিকানরা কিভাবে ইয়া করে? Water. Okay fine আচ্ছা, now let's go to the let's talk about the difference. ব্রিটিশরা কি বলে দেখো, ব্রিটিশরা যখন ওয়াটার বলে ওরা ওয়াটারের লাস্টের আরটাকে কেটে দেয়, ওরা টোটালি সাইলেন্ট করে দেয়। কিভাবে বলে? Water. They usually say water. Hey, I am so thirsty, please give me a glass of water. Give me a glass of water. At the same time, if you want to follow the American, then you must say, or they usually say, water. What they say? Water. I'm so thirsty, please give me a glass of water, please. বুঝতে পেরেছি স্যার? সো এইরকম কিছু কিছু শব্দ আছে, ওরা ডিফারেন্ট এটাকে প্রনাউন্স করে। ফর এক্সাম্পল পটেটোকে আমরা কি বলি সবাই? আমরা বাঙালিরা বলি পটেটো, রাইট? এটাকে ব্রিটিশরা কিভাবে বলে? Potato. Anyone else? ওকে, Potato. এটা যদি আমেরিকানদের কাছে যায়, আমেরিকানরা কিভাবে উচ্চারণ করে? Potato. ওকে Potato. ওকে ফাইন আচ্ছা, ব্রিটিশরা এটাকে বলে potato. রিপিট আফটার মি সবাই, potato. Potato. প্রথম ওরা কি করে দেখেন, প্রথম উচ্চারণ ওরা ফ করতেছে, ফ দুই ঠোঁট এক জায়গায় হবে, প্রেসার দিয়ে তারপর চাপতে হবে হ। এরপরে ওরা টটাকে ওরা কি করতেছে, ঠ, শেষের টটাকে ওরা ঠ করতেছে। সো ব্রিটিশরা এভাবে উচ্চারণ করে potato. And এই শব্দটা যদি আমেরিকাতে যায় ওরা কিভাবে উচ্চারণ করে দেখেন। আমেরিকানরা ওরা উচ্চারণ করে এই পটেটোর পর উচ্চারণ ফ, ব্রিটিশেও ফ হয়, আমেরিকানেও ফ হয়। সবসময় ফ হয় না, কখন কখন ফ হয়, এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমরা অনেক সময় অল্প একটু শিখে যাওয়ার পর পরবর্তীতে কি হয় এটা আমরা বুঝি না, সব জায়গায় ফ করে ফেলি। যেমন আমরা ইউটিউবে ভিডিও দেখি পর উচ্চারণ ফ করতেছে, এটাকে সব জায়গায় ফ করতেছে না, সবসময় ফ হয় না, কখন কখন ফ হচ্ছে না, এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। যেমন আপনি স্পোকেন ইংলিশটা আপনি বলতে পারবেন স্পোকেন ইংলিশ, এখানে পর উচ্চারণ ফ না, কেন ফ না এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো, এটা রুলস আছে। শর্টকাটে আমি একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে এস এর পরে যদি আপনি প পন তাহলে পর উচ্চারণ কখনো ফ হয় না, পই থাকে। তাহলে স্পোকেন ইংলিশ আমরা কখনো ভুলেও স্পোকেন ইংলিশ বলতে না, ইট শুড বি স্পোকেন ইংলিশ। বুঝতে পেরেছি আমরা? জি। ঠিক একই ভাবে আমরা যখন এই পটেটো উচ্চারণের কথাটা যখন আমেরিকাতে যাচ্ছে, ওরা দেখেন কিভাবে বলে দেখেন, ওরা এটাকে পটেটো আর বলে না বা পটেটো বলে না, ওরা বলে potato. এই রিপিট করবেন সবাই, potato. না potato. The sounds like the Potato. Yes. Potato. আমরা yes. Potato. Yes. Sir, I have a question a little bit due to Yes. sound. So, which accent can we follow Yes, or sir. can we learn? British or American? Okay, good. Thank you. Basically, That's a very good as far as question. Yeah, that's a very good question. Okay. Stay with us. হ্যাঁ, আমি এটা নিয়ে কথা বলবো, আমরা কোনটা মেইনলি ফলো করব বা আমাদের আইএলটিএস পর্যন্ত ভালো একটা স্কোর পাইতে এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো, সমস্যা নেই। ওকে ফাইন, আমরা মেইনলি কোন এক্সেন্ট আমাদের ফলো করা দরকার, কোন এক্সেন্ট ফলো করলে আমরা একটা ভালো স্কোর করতে পারবো আইএলটিএস এ, সেটা নিয়ে আমরা মেইনলি কথা বলবো। উই উইল টক অ্যাবাউট দিস লেটার। ওকে ফাইন, এখন আরটাকে আমেরিকানরা যখন শেষের আরটাকে ওরা খুব বেশি প্রেসার দেয়, এন্ড ব্রিটিশরা শেষের আরটাকে ওরা ছেড়ে দেয়।
টোটাল 5টা জায়গায় আর্ট ওরা ছেড়ে দেয়, আর কিছু কিছু জায়গায় ওরা আর্টটাকে ধরে আমেরিকান না। সেটা নিয়ে আমরা ডিটেইলস কথা বলবো। তার মানে ফোনেটিক্স এর উপর আমরা ডিটেইলস কথা বলবো। টোটাল আমরা 8টা ক্লাস পাবো, and I hope within 8 classes we will complete all of the things, almost all of the things. ওকে, প্রত্যেকদিন আমি যে কাজগুলো দেব এগুলো আপনারা যদি কাজ করেন তাহলে আপনার ইংরেজিটা একটু শুনতে ডিফারেন্ট লাগবে। এখন আমরা যদি নরমাল ইংরেজি বলি, এই নরমাল ইংরেজি টুকটাক এখন সব অলমোস্ট অনেকেই জানে, অনেক রিক্সাওয়ালারা ইংরেজি জানে, কিন্তু you need to show yourself, you need to present yourself different. অন্যদের থেকে কেন আপনি আলাদা, আপনার ইংলিশটা কেন আলাদা? কারণ আপনি কোর্স করেছেন, কারণ আপনি ভালো ভালো টিচারদের সাথে পড়াশোনা করেছেন, এই জন্য আপনার কোর্সটা আলাদা, বা আপনি একটু ডিফারেন্টলি কথা বলতে পারেন, আপনার ইংলিশটা একটু ডিফারেন্ট, এই জন্য সবাই আপনার থেকে একটু ডিফারেন্ট মনে হবে, বা আপনাকে সবার থেকে ডিফারেন্ট মনে হবে। সো এটা উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা কিন্তু যারা জব করি এরা টুকটাক আমার ইংলিশ সবাই জানে, কিন্তু একটু ডিফারেন্ট ইংরেজি বা অ্যাডভান্স ইংরেজি যেটাকে বলি, এটা আমরা খুব কম মানুষই জানি, যেটার অভাব আমাদের বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আছে। তো এই জন্য আমাদেরকে ফোনেটিক্স এর উপরে জোর দিতে হবে, বা ফোনেটিক্স এর উপরে কাজ করতে হবে, সো দ্যাট আমরা একটা ভালো ইংরেজি শিখতে পারি, স্ট্যান্ডার্ড লেভেলের একটা ইংরেজি জানতে পারি, which is very important. আচ্ছা, এরপর আমরা কথা বলবো যখন কিছু কিছু সেন্টেন্স আছে শব্দের শেষে গিয়ে সাইলেন্ট হয়ে যায়, সাইলেন্ট এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। যেমন কোন শব্দের মধ্যে এন ডি থাকলে ডিটাকে আমরা সাইলেন্ট করে দিব। যেমন আমরা ফ্রেন্ডের মধ্যে যে ডিটা আছে এন ডি, এই ডিটাকে সাইলেন্ট করে দিতে হয়। এন্ড এ এন ডি, এন্ড এর মধ্যে এন ডি আছে, এই ডিটা সাইলেন্ট করে দিতে হবে। কোন কোন সময় সাইলেন্ট করব, কখন কখন সাইলেন্ট করব না, এগুলো নিয়ে আমাদের ফোনেটিক্স কোর্সের মধ্যে ডিটেইলস আমরা জানি। বুঝতে পেরেছি আমরা সবাই স্যার? Yes, sir. এরপর আমরা আমি সবার কোশ্চেন নেব, ওয়ান বাই ওয়ান আই উইল টেক অল অফ ইউর কোশ্চেনস। এখন আমরা জাস্ট একটু মিউট করে আমার কথাটা শোনার তালে থাকি। যখন আমি আপনাদেরকে রেসপন্স করতে বলবো তখন আমাকে রেসপন্স করবেন। কথা শেষ হলে আমরা আবার একটু কষ্ট করে মিউট করে ফেলবো। ওকে স্যার, এভরিওয়ান? ওকে, আচ্ছা, এরপর আমরা কথা বলবো ফোনেটিক্স নিয়ে। যখন আমাদের কথা শেষ হবে, ক্লাস শেষ হবে, তখন আমরা এক্সামে বসবো। ফোনেটিক্স এর উপর আপনাদের ওরাল প্র্যাকটিস হবে, আপনাদের রিডিং দেওয়া হবে, রিডিংটা সুন্দরভাবে ফোনেটিক্স ফলো করে রুলস গুলো মাথায় রেখে তারপর আপনাকে লাউডলি পড়ে শোনাতে হবে। তো কার কতটুকু কেমন হবে, তো সেটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো। আচ্ছা, এরপর আমরা ফোনেটিক্সটা যখন শেষ হয়ে যাবে আমাদের কোর্সটা, বা ফোনেটিক্সটা আমরা যখন কথা বলবো সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আরো বিস্তারিত কথা বলবো। আচ্ছা, আমাদের 44 সাউন্ড যখন শেষ হয়ে যাবে আমরা কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশনের মধ্যে দিয়ে যাব, এন্ড প্রত্যেকদিন আমাদের কিছু রিডিং করতে হবে, রিড অ্যালাউড করতে হবে। এন্ড প্রত্যেকদিন I will suggest you some I mean videos so that আপনারা এই ভিডিওগুলো বারবার লিসেন করে করে এটাকে আপনারা একটা আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারেন। সো এগুলা নিয়ে আমরা কাজ করবো ইনশাআল্লাহ। এরপর আমাদের যখন ফোনেটিক্সটা শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা স্পোকেনের দিকে যাব। স্যার, স্পোকেনটা আমরা কোথা থেকে শুরু করব? স্পোকেন আমরা একদম শুরু থেকেই শুরু করব। আচ্ছা, আমরা যখন স্পোকেনটা শুরু করব স্যার, স্পোকেন নিয়ে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার এসে উনি একদম ডিটেইলস বলবে, সমস্যা নেই। স্পোকেন আমরা যখন যাব তখন স্পোকেনের ক্লাসগুলো একটু ডিফারেন্ট হবে, সেখানে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস থাকবে, ফান অ্যাক্টিভিটিস থাকবে। আমাদের অক্সফোর্ড ডিকশনারি থেকে আমরা ভোকাবুলারি সিলেক্ট করেছি 5000 ভোকাবুলারি, এগুলো আমরা 1 বাই 1 শিখবো। এখন 5000 শুনে আবার ভয় পায় না আপনারা স্যার, 5000টা আমরা একদিনে শিখবো না, এটা মাথায় রাখতে হবে। কারণ কেউ যদি আমাদের থেকে কেউ যদি আইএলটিএস একটা ভালো স্কোর করে আমরা ভয় পাই, 7 পাইছে, এটা তো আমার জন্য একটা রকেট সায়েন্স, 7 পাওয়া আমার জন্য সম্ভব না। এই টাইপের কোনো কথা আমাদের মাথার মধ্যে নেওয়া যাবে না। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, যে 7 পাইছে সে 1 মাসে বা 15 দিনে ক্লাস কইরা 15 দিনে পড়াশোনা করে আইএলটিএস 7 বা 8 পাইছে, বিষয়টা এমন না। তার মানে আপনাকে 3 মাসের একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে মাথার মধ্যে তারপর আসতে হবে, বা 6 মাসের একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে তারপর ওইভাবে চিন্তা করতে হবে। আপনাকে কেউ 7 দিনে 7 পাইতে বলে নাই, আপনাকে কেউ 8 দিনে আইএলটিএস 8 পাইতে বলে নাই। আপনাকে একটা সার্টেন টাইম এখানে পড়াশোনা করার পর, পরিশ্রম করার পর তারপর আপনি আইএলটিএস 8 পাবেন। কারণ যারা পায় এরা আকাশ থেকে উইরা আইসা কখনো পায় না, যারা পরিশ্রম করছে তারাই পায়। সো যেটা বলতে চাইলাম আমি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্পোকেন ক্লাসের মধ্যে আমরা 1 বাই 1 আমরা স্পোকেন ক্লাসগুলো নিব, একদম শুরু থেকে শুরু করব। এখানে আমরা অনেক স্টুডেন্ট আছে যাদের বেসিক খুবই প্রবলেম, আবার মোটামুটি যাদেরকে আমি লক্ষ্য করেছি অনেকে এরা টুকটাক ভালোই কথা বলতে পারে না। আপনারা তো সবকিছু মিলিয়ে আমাদের সব বিষয়টা মাথায় রেখে আমরা স্পোকেন কোর্স আমরা ওইভাবে সাজাবো। এরপর আমরা যেটা করবো স্যার, আমাদের লেভেল 1টা শেষ হয়ে গেলে লেভেল 2 তে আমরা যাবো, সেখানে একটু অ্যাডভান্স কিছু শিখবো। লেভেল 3 তে
A1 A2 B1 B2 C1 C2 এইভাবে আমরা লেভেল ওয়াইজ আগাবো, যেটা আমি আপনাদেরকে স্ক্রিনে দেখাচ্ছি এখন। আচ্ছা, তারপর আমরা যেটা করব, হ্যাঁ আমাকে কি দেখতে পাচ্ছেন সবাই? স্যার দেখা যাচ্ছে। ইয়েস স্যার। Yes. ওকে, আমরা ফোনেটিক্স নিয়ে কথা বলেছি, স্পোকেন নিয়ে আমরা কথা বলছি। ফ্রিতে শিখাইবেন? হ্যাঁ স্যার, আমরা ফ্রিতে শেখাবো কিনা বা কতটুকু কোর্স ফি হবে স্যার আমরা পরে বলবো। হ্যাঁ, আমরা আমার লেকচার শেষ হবে, আমি কোয়েশ্চেন দিব, তখন আপনাকে ফ্রি শেখাবো কিনা ওটা আমরা বলে দেবো, কোনো প্রবলেম নাই স্যার। Okay, sir. বলতেন যদি ভালো হইতো, সময়টা নষ্ট করতে। হ্যাঁ আমরা কোর্সটা শেষ করি, কোর্স আমরা লেকচারটা শেষ করি, তারপর আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো। আপনি আমাদের সাথে থাকেন স্যার। ওকে ওকে, এরপর আমরা আসি, আমরা ফোনেটিক্সটা কেন আমি আগে কথা বলেছি, ফোনেটিক্সটা যদি আমরা কোর্সের শুরু থেকেই শুরু করি তাহলে আমাদের বিভিন্ন লিসনিং করার মাধ্যমে, অন্যদের প্রেজেন্টেশন দেওয়ার মাধ্যমে, এই যার শব্দ হচ্ছে একটু সাইলেন্ট করেন, একটু মিউট করেন, একটু মিউট করে রাখেন সবাই স্যার। মিউট অল ওভার। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ফোনেটিক্সটা আমরা শুরুতে কেন করব? ফোনেটিক্সটা করলে আমাদের লিসনিং করতে করতে যাতে আমাদের উচ্চারণটা সুন্দর হয়ে যায়, এই জন্য আমরা ফোনেটিক্স দিয়েই শুরু করব। আচ্ছা, এরপর আমরা স্পোকেন প্র্যাকটিস যখন আসবে তখন আমরা বিভিন্ন ক্লাস থাকবে এখানে, তো সেই বিষয়গুলো আমরা মাথায় রাখবো, ওয়ান বাই ওয়ান আমরা এগুলো করব। এখানে রোল প্লে থাকবে, রিয়েল লাইফ কনভারসেশন থাকবে, স্টোরি টেলিং থাকবে, প্রেজেন্টেশন থাকবে আমাদের প্রতিদিন গ্রুপে, সো এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। এরপর আমরা আসি লেভেল অফ দ্য কোর্স। আমরা এই কোর্সটাকে ইন্টারন্যাশনালি আমরা সাজিয়েছি, অর্থাৎ ইংরেজিটা ইন্টারন্যাশনাল যারা আছে, বিদেশিরা যারা আছে, ওরা ইংরেজিটাকে টোটাল 6টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করে, মেইনলি 3টা ক্যাটাগরি, 3টার মধ্যে 2টা করে ক্যাটাগরি করেছে। অ্যাজ ইউ ক্যান সি অন দ্য স্ক্রিন, বিগিনার লেভেল একটা থাকে যেটাকে আমরা বলতেছি A1, এরপর হবে A2, এটা একটু ভুল হয়েছে মনে হয়, এলিমেন্টারি। সো এইভাবে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান টোটাল 3টা লেভেলে আমরা যাব, 3টা লেভেলে আমরা ওইভাবে আগাবো। ওকে, আচ্ছা, আমরা স্পোকেন ইংলিশ নিয়ে আরেকটু কথা বলবো, তার আগে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার আছেন, উনি একটু আপনাদের সাথে কথা বলবে, তারপর আমি আবার আপনাদের কাছে ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। আপনারা যারা আছেন আপনারা একটু ওয়েট করেন। স্যার, ইউ উইল স্টার্ট প্লিজ। Sure, sir. Thank you আপনাকে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। Can you stop your screen? হ্যাঁ স্যার। স্যার আপনার স্ক্রিনটা একটু শেয়ারিংটা অফ করুন। ও, স্ক্রিনটা অফ করবো, এই তো? ওকে ওকে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার টপ টিচার এডুকেশন। আজকে আমরা একটা নতুন সেগমেন্ট নিয়ে চলে আসছি আপনাদের জন্য। আমরা এতদিন যেটা ছিল আমাদের কাছে সেটি হচ্ছে শুধু আইএলটিএস কোর্স। আমাদের অনেকের রিকোয়েস্টের কারণে আমরা নতুন এসেছি আপনাদের কাছে। স্যার, আমি একটু ফ্লুয়েন্টলি স্পিকিং করতে চাই। আপনারা জানেন যে আইএলটিএস এ আমরা ফ্লুয়েন্টলি স্পিকিং করতে পারি না, কারণ কি সেইখানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ে কনভারসেশন হয়ে থাকে। তো যেহেতু এখানে ওয়ান ওয়ে কনভারসেশন হয়, যার জন্য আমরা আইএলটিএস এ অনেকে 8 পাওয়ার পরেও দেখা যায় যে ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হতে পারি না। তো এইখান থেকে আমরা একটু বেরিয়ে আসতে চাচ্ছি। এইখানে যদি আমরা সেটার জন্য যদি একটু ওয়ার্ক করি, আমি বেশি সময় নেব না, আপনাদের জন্য 5 মিনিট আপনাদেরকে আমি কোর্স ডিটেলসটা একটু বলে দিব। অনেকেই কনসার্ন আছেন যে আমরা আগে ইংরেজি শেখাবো, তারপর আপনাদের টাকা নেব, কিভাবে আমাদের প্রসেসটা হবে, অ্যাডমিশন কিভাবে নেবেন, এই প্রসেসটা আমি জাস্ট 5 মিনিটের মধ্যে বলে দিই। তারপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে স্যারের কাছে যে ডিটেলস, কিভাবে আমরা এই কোর্সটি করে বেনিফিট হতে পারি, কিভাবে আমরা আসলেই ইংরেজিতে স্পিকিং আমরা কথা বলতে পারি। তো এইখানে আপনাদেরকে মাথায় একটা জিনিস রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে পৃথিবীতে কোনো কিছু ফ্রি নাই, অবশ্যই আপনাদেরকে একটা ভ্যালু দিতে হবে। তো আমাদের কোনো কোর্সই আমরা ফ্রি করাই না, বাট পেমেন্টটা নিয়ে হচ্ছে পরে, এতটুকুই হচ্ছে আমাদের মধ্যে পার্থক্য। আমরা কোনো কিছু ফ্রি দিতে বিশ্বাসী না, ফ্রিতেও বিশ্বাসী না, আমরা কোনো কিছু আপনাদেরকেও ফ্রি দেব না, বাট আমরা যেটা আপনাদেরকে করব সেটি হচ্ছে কোর্স ফি গুলো আপনাদেরকে আপনি শেখার পরে দেবেন। এটা হচ্ছে আমাদের প্রসেস, আমাদের কোর্স স্টাইল বলতে পারেন।
তো যারা একবারে ফ্রিতে মনে করেছেন যে আমরা ফ্রিতে শিখাই দেবো আপনাদেরকে, তাদের জন্য আজকে ক্লাসটি ডেফিনেটলি নট, তাদের জন্য আজকে ক্লাসটি আমরা ডিজাইন করে নিই। কিন্তু যারা একটু ভালো কিছু শিখতে চাচ্ছেন, যারা একটু স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে যেতে চাচ্ছেন, তাদের ইংরেজি জানাটা তাদের ক্লাসে দরকার, এভরিডে দরকার, যারা বিদেশে যেতে চান তাদের জন্য দরকার, তাদের জন্য আজকের ক্লাসটা অবশ্যই। যেখানে যেটা সমস্যাটা হয় আমাদের দেশে, সবাই টাকা নেয় আগেই, অ্যাডভান্স টাকা নেয়, তারপরে আর কোর্সগুলো সেইভাবে আর হয় না। সো আমাদের এখানে আমরা যেটা করেছি যে আপনাদেরকে সেটা আমরা দিচ্ছি না, আপনি স্যাটিসফাইড হলে তারপরে আমাদের টাকাটা দিন, এটাই হচ্ছে আমাদের মধ্যে হচ্ছে বেসিক। অর্থাৎ যদি আপনি বেনিফিটেড হন দেন আপনি আমাদেরকে পে করবেন। তো এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য সুযোগ, কিভাবে করবেন, অর্থাৎ এই কোর্সটি এখন কিভাবে আপনারা নেবেন এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করছে। তো আমি একটু আপনাদেরকে যদি বলে দিই কোর্স ডিটেলসটা সম্পর্কে, সেটি হচ্ছে আমাদের কোর্স ফি, আমরা কিভাবে আপনাদেরকে পে করবেন, আমরা কিভাবে আপনাদেরকে, আমাদের কোর্সের পুরো জিনিসটাই হচ্ছে ফাইনালি আপনারা পে করবেন হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা কোর্সের পরে, অর্থাৎ স্কোর ফিটা আপনাদের পরে পে করতে হচ্ছে। বাট আমাদের এখানে অ্যাডমিশনের জন্য আমাদের যে রিসোর্স গুলো থাকবে, অর্থাৎ আমরা যে পিডিএফ গুলো দিব আপনাদেরকে, এক্সেল শিট গুলো যেগুলো আপনাদেরকে দিব, যেটার মাধ্যমে আপনারা পুরো ইংরেজিটাকে শিখবেন, এটার জন্য একটা ফি আছে, ছোট্ট একটা ফি, এবং আপনাদের কোর্স শেষে আমরা একটা সার্টিফিকেট দিব, সেটার জন্য আপনাদের 700 টাকা ফি আছে। তো এটা দিয়ে আপনাদেরকে মূলত এই কোর্সটি যাত্রা শুরু করতে হবে। আর কোর্সের শেষে যখন আপনাদের ক্লাস যদি আমরা করব হচ্ছে ফোনেটিক্স এর উপরে, আমরা 7টি ক্লাস রাখছি এবং এরপরে আমাদের 3টা আমরা এক্সাম নিব, টেস্ট নিব আর কি। সো এইভাবে আপনাদের ফোনেটিক্সটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আপনাদেরকে পে করতে হবে হচ্ছে 1000 টাকা। অর্থাৎ ফোনেটিক্স ক্লাসের জন্য আপনাদের অ্যাডমিশন কোর্স ফি হচ্ছে 1000। আর বিজ্ঞান লেভেলে হচ্ছে যে A1 এবং A2-র জন্য, লেভেল A1 এবং A2-র জন্য আপনাদেরকে 1000, অর্থাৎ A1 পাস করার পরে আপনি দিবেন হচ্ছে 1000, A2 পাস করার জন্য আপনি দিবেন হচ্ছে আবার 1000, আর ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে যখন যাবেন তখন B1 এর জন্য দিবেন হচ্ছে 1500 টাকা এবং B2-র জন্য হচ্ছে 1500। আবার অ্যাডভান্স লেভেলে যখন যাবেন C1 এর জন্য দিবেন 1500 টাকা এবং C2-র জন্য দিবেন হচ্ছে 1500 টাকা। অর্থাৎ আপনাকে এই পুরো জার্নিতে খরচ করতে হচ্ছে প্রায় 3000, 6000, 7000, 8000, 9700 টাকা টোটাল খরচ হবে আপনাদের জন্য। তো এইটা একদিন হচ্ছে না, অলমোস্ট এই কোর্সটি খরচ থেকে আপনাকে এই 9700 টাকা খরচ করতে হবে, অলমোস্ট প্রায় 4 থেকে 5 মাসের মধ্যে এই খরচটা আসবে। তো আপনাদের এই জার্নিটাতে আপনাদের অনেক আমাদেরকে পিডিএফ আপনাকে হেল্প করতে হবে, অনেক কোর্স ম্যাটেরিয়াল আপনাকে দিতে হবে এবং অডিও দিতে হবে। সো এইখানে একজন লিখছেন এত টাকা, আপনি জানেন কিনা জানি না, বাংলাদেশে কেউ 1.5 লাখ টাকা পর্যন্ত কোর্স আছে, আপনি একটু সার্চ দিয়ে দেখেন। শুধু তারা স্পোকেন কোর্স করায় 1.5 লাখ টাকা করে নেয়, কেউ 60,000 টাকা নাকি নেয়, কেউ 50,000 টাকা করে নেয়। সেক্ষেত্রে আমরা শুধু আপনাদের এই স্পোকেন ক্লাসের জন্যই না, আমরা আইএলটিএস এর জন্য খুব কোর্স ফিটা আমরা কমই রাখি। ভাই আপনাকে একটা ভালো কোয়ালিটির এডুকেশন দিতে গেলে পরে আপনারা কোর্স দেখলে অবশ্যই সেখানে খরচ করতে হবে। তবে আপনাদেরকে এতটুকু আমরা গ্যারান্টি দিতে পারি, হ্যাঁ, যে আপনি যদি অ্যাটলিস্ট B2 পর্যন্ত আসতে পারেন, অর্থাৎ এখানে 1000, 3000, 6000, 6500 টাকা বা 6700 টাকা পর্যন্ত যদি আসতে পারেন, আপনাকে অ্যাডভান্স লেভেলের জন্য আপনাকে আর কোথাও যেতে হবে না, তার আগে আপনি নিজে পৌঁছে যাবেন, এতটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি। তার মানে হচ্ছে আপনি B2 কমপ্লিট করলেই অনেকেই ভেরি ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হতে পারবে, এটা একটা। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, তাহলে আপনাদের ক্লাসগুলো হবে আমাদের 9টা থেকে 9:30, 9:30 পর্যন্ত হবে রাত্রে। আর হচ্ছে ক্লাসগুলো আমাদের মোট হবে 4 দিন ক্লাস নিব আমরা, 3 দিন করে আপনাদের ক্লাস থাকবে স্পোকেনের উপরে, আর 1 দিন করে আপনাদেরকে টেস্ট থাকবে, এক্সাম থাকবে। আর প্রত্যেকটা লেভেলে যেটু আপনার থেকে আমি বলে দিলাম ক্লাস কোনটাতে কোনটা হবে, অর্থাৎ লেভেল ফোনেটিক্সের 7টা ক্লাস, 3টা টেস্ট এক্সাম, আর লেভেল এর জন্য হচ্ছে 8টা ক্লাস, 2টা এক্সাম, এবং লেভেল 2-র জন্য হচ্ছে 8টা ক্লাস, 2টা এক্সাম, এবং লেভেল 2 B1 এর জন্য থাকছে হচ্ছে 10টা ক্লাস, 2টা এক্সাম, এবং হচ্ছে B2-র জন্য 10টা ক্লাস, আপনাদের 2টা এক্সাম, এবং C1 এর জন্য 12টা C1 এবং 2-র জন্য 12 ক্লাস এবং 2টা করে এক্সাম থাকবে। তার মানে হচ্ছে এটা অলমোস্ট 5 মান্থের উপরে আপনাদের এই কোর্সটি কন্টিনিউ করতে হবে।
তো তাহলে আপনাদেরকে যেটা করতে হচ্ছে যে শুরুতেই যে কোর্স ম্যাটেরিয়াল গুলো জন্য আপনাদেরকে পে করতে হবে 700 টাকা, আর বাকিগুলো হচ্ছে যে লেভেল পাস করবেন তারপরে আপনারা আমাদেরকে কোর্স ফিটা দেবেন, অর্থাৎ 1000 করে 3টা, আর হচ্ছে বাকিগুলোতে 1500। তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রসেস। আর আপনারা যেগুলো শিখতে পারবেন, কিভাবে শিখবেন, কি কি ফোনেটিক্স ক্লাস শেখা হবে, কি কি রিসোর্স গুলো করানো হবে, এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের সাথে স্যার ক্লাস করবেন, বলবেন। আর হচ্ছে আমাকে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা করতে পারেন। অ্যাডমিশন ফি নিয়ে আপনাদের জন্য সময় হচ্ছে 2 মিনিট, আমি আপনাদেরকে আরো সময় দিব। এরপরে হচ্ছে আপনাদের জন্য স্যারের ক্লাসে পরে আমি আপনাদেরকে যত প্রকার কোশ্চেন থাকবে সবগুলো কোশ্চেনই আমি আপনাদেরকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব, সেটা হচ্ছে স্যারের ক্লাসে পরে। তো আপনাদের যদি এখন যদি 2-1টা ক্লাস কোশ্চেন থাকে আপনারা আমাকে জাস্ট 2 মিনিট বা 3 মিনিটের মধ্যে করতে পারেন। ওকে, 2 থেকে 3 মিনিট সময় জন্য। স্যার জি স্যার, জি স্যার কোশ্চেন করতে পারি তো? হ্যাঁ জি শুনতে পাচ্ছি স্যার, বলেন। আমি অলরেডি আপনাদের যে আইএলটিএস কোর্স ওটা অলরেডি করতেছি, 3-4টা ক্লাস করা হচ্ছে। আমার অনেক এমনিতে অনেক চাপ, ওই কোর্স করা অবস্থায় কি এখানে আসা ঠিক হবে কিনা আমার মনে হয় অনেক জটিল হয়ে যায়। মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে প্রবলেম হবে কিনা? আমি অলরেডি আপনাদের যে আইএলটিএস কোর্স ওটা করতেছি অলরেডি, ওইখানে 9টা থেকে 8টা থেকে 9:30 পর্যন্ত ক্লাস হয়। এখন এমনিতে এখানে যেহেতু রিডিং আর অন্যদিকে গ্রামার 2টা সেশন একবার করানো হয়, তো এখানে তো যতটুকু পড়ালেখা করতে আমাদের অনেক পড়ালেখা করা লাগে। আমি এমনিতে একটু দুর্বল, তার জন্য আমার একটু বেশি পড়ালেখা করা লাগে। এখন যদি ওই কোর্স চলাকালীন সময়ে নতুন স্পিকিং কোর্সে ভর্তি হই, সেক্ষেত্রে 2টা সামলানো সম্ভব হবে কিনা, অথবা টাইম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার আছে। আমি যদি এখন চাই যে এখন আইএলটিএস কোর্সটা শেষ দেওয়ার পরে তারপরে স্পিকিং কোর্সটা করবো, সেক্ষেত্রে কথা কেমন হবে একটু এই বিষয়ে একটু বলবেন। বুঝতে পারছেন আপনার কথাটা হচ্ছে যে আপনি প্রেশারটা নিতে পাচ্ছেন কিনা, তাই না? আইএলটিএস কোর্স করতেছেন বাট পাশাপাশি এটাও করবেন কিনা, এইটা স্পিকিং আপনি ফোনেটিক্সটা করা উচিত আপনার। হ্যাঁ, আপনি পরেগুলো পরে করতে পারেন, বাট আমাদের যারা জয়েন হয়েছেন, যারা আইএলটিএস করতেছেন আমাদের এখানে, তাদেরকে বলবো যে আপনারা অ্যাটলিস্ট ফোনেটিক্সটা এখানে করলে পারে আপনার 2 ধরনের সুবিধা হবে। এটি হচ্ছে স্পিকিং এ আপনাদের যে প্রবলেমগুলো কন্টিনিউ হচ্ছে এবং আপনাদের লিসনিং পাওয়ারটা বেড়ে যাবে, কারণ কি আপনার এই ধরনের ফোনেটিক্স গুলোই আপনারা কি করবেন, শুনতে পাবেন লিসনিং মডিউলে গিয়ে। সো এইখানে একটা হেল্প হবে। আর স্পিকিং এ গিয়েও আপনাদের কথা বলার ক্ষেত্রে একটা ভালো একটা সাপোর্ট পাচ্ছে, তার মানে আপনারা 2 জায়গাতেই আপনার ব্যান্ড স্কোরটা বাড়ার একটা চান্সেস আছে। সো আমি বলবো যে কারণ এই ফোনেটিক্স ক্লাসে 1000 টাকায় কোথা শেখা যায় এটা আমার জানা নাই। তো এটা গ্রেট অপরচুনিটি ফর এভরিওয়ান, এই সুযোগটা নিতে পারেন, অবশ্যই দিবেন। আর এটা দেখতে হবে না, আপনি আপনার ওই কোর্সের সাথে এটা হেল্প হবে আরো। হ্যাঁ, তাই আপনি অ্যাট লিস্ট হলেও আপনি ফোনেটিক্সটা করবেন। অন্য কি কোনো কোশ্চেন করতে চাই? জি স্যার। স্যার আর স্যার এক সেকেন্ড আরেকটা কথা। জি জি, আমি যদি আবার তো ফোনেটিক্স কোর্সটা শেষ করে স্টপ রাখি, তারপরে আমরা কোর্সটা শেষ দেওয়ার পর তারপর আমাদের স্পিকিং পরে আপনি ওই আইএলটিএস এর 2-3টা মডিউল শেষ করার পরে আবার এটাতে জয়েন করবেন, তাহলে ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। আর যারা হ্যালো স্যার, আর যারা প্রেশারটা নিতে পারবেন তারা করবেন। আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। লাবমিয়া ভাই, স্যার আপনাদের এখানে কি রাইটিং কোনো পার্ট শেখানো হবে নাকি শুধু স্পিকিং এর উপরে আমরা ক্লাস করব? এটার মধ্যে রাইটিং এরও একটু থাকবে। হ্যাঁ, যে টপিকগুলো আমরা পড়বো সেটা আপনাদের একটু লিখতেও হবে। তো রাইটিং এরও আপনাদের এখানে শুধুমাত্র এখানে গ্রামারটাও থাকবে। এই ব্যাপারে আমি ব্রিফ দিয়ে দিব, এই ব্যাপারে আমি ব্রিফ দিয়ে দিব রাইটিং এর কি কি আমরা এখানে পাবো আমাদের কোর্সের মধ্যে, সমস্যা নাই। হ্যাঁ, তাহলে এটা নিয়ে স্যার বলে দিবেন, কোনো সমস্যা না, ডিটেইলস। ঠিক আছে, আমি আর না বলি, আপনারা আমাকে শুধুমাত্র বলবেন আজকে হচ্ছে কোর্স ফি নিয়ে, যদি কোনো কিছু জানার থাকে এটা নিয়ে, আর কোর্স প্যাটার্নটা নিয়ে, যেমন আমাদের গ্রামার এখানে শিখতে হবে আপনাদেরকে, রাইটিং এ করতেছে, এটা নিয়ে স্যার বলবেন আরো ডিটেইলস। তো আপনারা যদি কোর্স ফি বা আদার্স কোনো বিষয়ে প্রবলেম থাকে সেটা নিয়ে। আর যারা লিভ নিতে চান যারা আর্লি লিভ নিতে চান তাদেরকে আমি একটা ফর্ম, আপনারা অলরেডি যারা পেয়ে গেছেন তারা তো পেয়ে গেছেন, যারা পাননি তাদেরকে আমি এই ফর্মটা শেয়ার করে দিচ্ছি আপনাদের গ্রুপে টেক্সট বক্সে। এখান থেকে আপনারা নিয়ে আপনারা ফর্মটা ফিল আপ করবেন আপনার অ্যাডমিশন প্রসেসের জন্য। আমি শুধু
এতটুকু বলে দিই আপনাদেরকে, আমি জাস্ট আর দুইটা বিষয় এখানে কিভাবে আপনারা ফর্মটা ফিল আপ করবেন বা কিভাবে করবেন। আমি কোশ্চেন নিচ্ছি ভাইয়া, 1 মিনিট আমাকে সময় দেন। হ্যাঁ, অনেকেই যারা লিভ নিতে চান তাদেরকে বলে দিই যে ফর্মটার জন্য আপনারা একটু দেখেন যে আমি আপনাদেরকে একটা লিঙ্ক পাঠিয়ে দিচ্ছি চ্যাট বক্সে। আর যদি এরপরে যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে আমি একটা নাম্বার দিচ্ছি, ওইটাতে আপনারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন, তাহলে ফর্মটা পেয়ে যাবেন। তো এখানে আপনারা জাস্ট নামটা দিবেন, একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিবেন, যেখানে আপনাদের যারা পেইড করবেন শুধু তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা গ্রুপ করবো, মানে কোর্স মেটেরিয়াল এবং রেজিস্ট্রেশন করবো। হ্যাঁ, আর মোবাইল নাম্বার এখানে একটা দিবেন, ঠিকানা দিবেন। আর আপনারা শুরু করবেন হচ্ছে ফোনেটিক্স দিয়ে, সবগুলোই আপনার কত দূর পর্যন্ত আপনারা করতে চান সেই ডিক্লারেশনটা দিবেন। হ্যাঁ, কয়টা কোর্স করবেন তো এই পর্যন্ত দিয়ে দিবেন, যত দূর আপনারা করতে চান এই পর্যন্ত দিয়ে দিবেন। এখানে সময় 3টা দেওয়া আছে, বাট এখন আপনারা চয়েস করবেন হচ্ছে 8টা বা 9:30 থেকে বা 9টা থেকে এই টাইমটা। আর যেই নাম্বার থেকে আপনার টাকাটা পেমেন্ট করবেন সেইটা আপনার যদি অনলাইনে পেমেন্ট করেন তাহলে অনলাইনটা সিলেক্ট করে এত প্রসেসটা কমপ্লিট করবেন, আর যদি কোনো সেন্ড করেন তাহলে সেটা দেবেন। আর যে নাম্বার থেকে আপনি টাকাটা পাঠাবেন সেই টাকাটা আপনারা সেই নাম্বারটা বা আইডি মানে ট্রানজ্যাকশন আইডিটা এখানে দেবেন। দ্যাটস ইট, আপনার কাজ শেষ। তাহলে আপনি সাবমিট করলেন, আপনার অ্যাডমিশন প্রসেস কমপ্লিট হয়ে যাবে। এরপর আমরা আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপনাদেরকে যোগ করে নেব। আপনার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সকল তথ্য শেয়ার পিডিএফ যা আছে সেখানে। তো এটা হলো সিম্পল প্রসেস। এটা নিয়ে যদি আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আমি বলে দিচ্ছি, এই নাম্বারটা 01830203055। এই নাম্বারটাতে আমার সাথে যোগাযোগ করেন, যে কোনো সময় কলও করতে পারেন অথবা হোয়াটসঅ্যাপেও কল দিতে পারেন, অথবা এখানে নক করলে আপনাকে ভর্তি ফর্মটা দিতে হবে 01830203055। ওকে, থ্যাংক ইউ। স্ক্রিনশট নিতে পারেন অথবা যারা ফর্মটা পাননি তারা লিখে নিতে পারেন। ওকে, এরপর আমরা একটা ক্লাস করব, ছোট্ট একটা স্যারের কাছ থেকে জেনে নিব যে আসলে আমরা কিভাবে কোর্সটি কমপ্লিট করব, এবং এরপরে আপনারা যত প্রকার কোশ্চেন থাকবে কোর্স রিলেটেড সেগুলো আমাকে এরপরে সেশনে করতে স্যার ভর্তি কি কালকের মধ্যে হতে হবে? হ্যাঁ, কালকের মধ্যে হতে হবে, রাইট। কালকের মধ্যে আপনাদের ভর্তিটা হতে হবে, আর রবিবার থেকে ক্লাস শুরু হবে। ভর্তিতে কি টাকা দেওয়া লাগবে? সরি, ভর্তিতে কি টাকা দেওয়া লাগবে? কোর্স ম্যাটেরিয়ালের জন্য শুধু 700 টাকা দিয়ে শুরু করতে হবে। হ্যাঁ, আর এরপরে তো বলছিলেন যে পড়া শেষ হওয়ার পরে টাকা জমা দিব। হ্যাঁ, আপনি কোর্স ম্যাটেরিয়াল তো লাগবে আপনার। হ্যাঁ, কোর্স ম্যাটেরিয়াল তার ফ্রি দেওয়া যাবে না, আপনি দিবেন হচ্ছে। না না, কথা তো কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে গেল না, যে কোর্সের পরে তো টাকাটা দিব, কোর্স শেষ হলে স্যাটিসফ্যাক্টরি হলে তো টাকাটা দিব। ওইখানে কিন্তু লেখা ছিল, আপনি যেখান থেকে জয়েন করেছেন সেখানেও লেখা আছে যে আমাদের ম্যাটেরিয়াল ফি আছে হলো 700 টাকা, সার্টিফিকেট সহ। এটা হয়তো আপনি খেয়াল করেননি, এই জন্য। সার্টিফিকেট তো আমি পাস করলে না সার্টিফিকেট পাবো না, ফেল করলে সার্টিফিকেট কেমনে পাবো? আগে তো আমি পড়ি সার্টিফিকেট হলে না আমরা দেবো। ফার্স্টেই বলেছি যে আপনারা যদি মনে করেন যে ফ্রি কোর্স আমাদের কাছে নাই, আমরা আইএলটিএস এর কোর্সও ঠিক এই প্যাটার্নেই করাই। ফ্রি বলিনি তো, ফ্রি বলিনি তো, আমরা পড়ে তারপর টাকা দিব, এই কথা যেটা আপনারা বলছিলেন যে আগে পড়া তারপর টাকা। সেটা বলা আছে, আরো লেখা আছে যে আমাদের ম্যাটেরিয়াল ফি হচ্ছে 700 টাকা। ওটাও দেখতে হবে। স্যার কন্ট্রাডিক্টরি হলো তো, আগে পড়াবেন কেমনে? সেটা কি আপনি হাতে পড়াবেন না আমার কাগজ দিয়ে পড়াবেন না কেমনে পড়াবেন? সেটা আপনার দায়িত্ব। আমি পড়বো, তো আমি পড়া শেষ হলে না টাকা দিব। আচ্ছা, আপনি যদি পড়েন যে আপনি কোর্স ম্যাটেরিয়াল ছাড়া কি পড়তে পারবেন? আর কোর্স ম্যাটেরিয়াল দিবেন না, খাতা দিবেন না, কলম দিবেন না, অনলাইনে দিবেন, সেটা তো আপনার ব্যাপার, আপনি আমার পড়াইবেন। এক্সকিউজ মি স্যার, আমি একটু বলি যে কোনো প্রতিষ্ঠানে অ্যাডমিশন নিলে ঢাকার মধ্যে বা যেখানে স্যার বা ম্যাডাম আপনারা যারা আছেন দেখবেন যে কোর্স ম্যাটেরিয়ালের জন্য একটা ফিটা নেয়। আমরা নামমাত্র একটা ফি নিচ্ছি, এটা কোর্স ম্যাটেরিয়ালের জন্য স্যার। বলবেন যে ম্যাটেরিয়াল কোন আর অ্যাডমিশন কোন আর সার্চ কোন আর টার্চ কোন, যে ভর্তি হয়ে টাকা দিয়ে ভর্তি হইতে হবে। শুধু ওইসব বাংলাদেশকে কথা কয়ে লাভ নেই যে কোর্স কমপ্লিট হওয়ার টাকা দিবে। এটা একটা ওয়ান কাইন্ডস অফ বিজনেস পলিসি। হ্যাঁ, অবশ্যই বিজনেস পলিসি, সবারই একটা পলিসি থাকে। আপনি যেমন পলিসি করতেছেন যে কোর্স শেষে টাকা নিতে চলে যাব, তো আমাদেরও একটা পলিসি আছে। আমি ওটা করি নাই, আমি আপনাদের কথাটাই রিপিট করছি। আমরাও ফিল্টারিং করি যে যারা সিরিয়াসলি ইংরেজি শিখতে চাই এই ধরনের স্টুডেন্টকে আমাদের দরকার। যারা শুধুমাত্র চিন্তা ভাবনা করবে যে আমি কোর্স শেষে টাকা দিব না, ওই ধরনের স্টুডেন্টকে আমরাও পড়াই না। আমাদের আইএলটিএস এর কোর্সে এখানে দেখবেন অনেক স্টুডেন্ট আমাদের এখানে আছে যারা এই কোর্সটি, তারাই আমাদেরকে বলতে স্যার আমাদের প্রবলেম হচ্ছে স্পিকিং এর জন্য, আমরা একটু করতে চাই। তাদের জন্য স্পেশালি আমরা নিয়ে এসেছি। তাছাড়া আপনাদেরকেও আমরা ইনভাইট করছি, সবাই না সবার জন্যই। সো আমাদের কথা হচ্ছে যে আমরা যদি এই কোর্সটা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিই ফ্রি, তাহলে কি হবে, যার লাগবে না সেও ক্লাসে আসে,
এসে শুধু ডিস্টার্ব দেবে, কথা বলবে, একদিন আসবে 3 দিন আসবে না, কোর্সটাও করবে না, মাঝখানে শুধু যারা সিরিয়াস স্টুডেন্ট তাদেরকে ডিস্টার্ব দেবে, তাদের ঠিক মতো প্রিপারেশনটা হবে না। আর এখানে আপনারা নেবেন এটা কি আপনার শুধুমাত্র আপনাকে বলি আগে, হ্যাঁ, যে এখানে আমাদেরকে হিউজ কোর্স মেটেরিয়াল দিতে হবে। আপনাকে যে শিখতে চাচ্ছেন এটার জন্য কিন্তু আমাদের কোর্স অর্থাৎ টিচাররা যেটা শেখাবে সেটা কিন্তু আমরা আপনার কোর্সে পড়ে নিচ্ছি, বাট ম্যাটেরিয়াল তো আপনাকে ফ্রি দিবে না, এটা আপনাকে বুঝতে হবে। আপনি সবকিছুতে দুনিয়াতে ফ্রি চাইতেছেন, এটা ফ্রি কখনোই পসিবল। হ্যাঁ স্যার, কোর্স ম্যাটেরিয়ালস এর কথাটা কাউকে ব্যক্তি আক্রমণ এরপরও যাদের ধরে নেন যে ফিনান্সিয়াল যদি প্রবলেম থাকে তারা আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করতে পারেন। দেলোয়ার ভাই মনে হয় আপনি আমাদের আইএলটিএস এর কোর্সে ছিলেন, আপনাকে আমি যতটুকু টনে বুঝতে পারতেছি, রাইট? দেলোয়ার ভাই ছিলেন না ক্লাসে আমাদের আইএলটিএস এ? মনে হয় ছিলেন না। আপনি কিন্তু বেশি দিন টাকা দেননি, যদি সে হয় থাকে। হ্যাঁ, আপনি মেবি 2টা কোর্সের টাকা দিয়েছেন, 2টার ইনভেস্টমেন্ট দিয়েছেন, এরপর মানে জয়েন করেন। যাই হোক, আমরা সুযোগ দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, আপনাদের সবাইকে উদ্দেশ্য বলি, আমরা আইএলটিএস যখন শুরু করেছিলাম একদম ভেরি ফার্স্ট টাইমে, তখন আমাদেরকে সবাইকে ফ্রি করে দিয়েছিলাম যে সবাই এসে টাকা দেবে। হ্যালো স্যার, আমি একটা কথা। 1 মিনিট ভাই, আমি বলতে যে কি কোনো প্রবলেম হয় দেখেন, যে একদম আমরা শুরুর দিকে সবাইকে আমরা কোর্সগুলো আইএলটিএস কোর্সে কথা বলতেছি, স্পিকিং কোর্সে না, সেইখানে আমরা একদম ফ্রি করে দিয়েছি। তারপরে কি হলো যে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই যেটা করে কোর্স করে আর কোনো খবর থাকে না। হ্যাঁ, তো এইটার জন্য আবার ওই যে বললাম একদিন আসে না, কমপ্লিটও করে না। এরপরে আমরা ইনস্টলমেন্ট সিস্টেম করে দিলাম, এখানেও দেখবেন যে 1টা 2টা কোর্স করে একদিন 2 দিন না আসার অজুহাতে টাকাটা দিবে। তো এই জিনিসগুলো তারপরে আমরা কিন্তু এই কোর্সটা আলহামদুলিল্লাহ যে আমরা কন্টিনিউ করে যাচ্ছি। আমরাও মাত্র আইএলটিএস কোর্সে 1200 টাকা করে নিয়ে ফুল জার্নিটা আপনাদেরকে ফ্রি করে দিই। আপনারা যারা ক্লাস করেন তারা তো আপনারা জানেন কতগুলো আপনাদেরকে ক্লাস আমরা দিই, সপ্তাহে 5টা দিন ক্লাস আপনাদেরকে দিই, সকল কোর্স ম্যাটেরিয়াল আমরা আপনাদেরকে ফ্রি দিয়ে দিই। আবার ভিডিও রেকর্ডিং ক্লাসগুলো আমরা সমস্ত কিছু আপনাদেরকে দিয়ে দিই, প্রত্যেকটা ক্লাস। একটু সামনের দিকে গেলে ভালো হয়, কারণ সবার তো এত সময় নাই, একটু সামনের দিকে গেলে ভালো হয়। থ্যাংক ইউ। সো আমি সুতরাং আপনাদেরকে এই পলিসি যেটা আমরা করেছি, আপনাদেরকে কোর্স ম্যাটেরিয়াল যদি না দিতে হতো তাহলে আপনাদেরকে হয়তো আমরা ফ্রি আফটার কোর্স নিতে পারতাম। সো আমরা একটু দেখি যে আপনাদের মধ্যে কতজন সিরিয়াস স্টুডেন্টস আছে আসলে ইংরেজি শিখতে চান। সো আমরা তাদেরকে নিয়ে আগে জার্নিটা করি, তারপরে আমরা যদি পসিবল হয় নেক্সট সেশন থেকে দেখবো যে আপনাদেরকেও অ্যাড করানো যায় কিনা, যারা একদম ফ্রি শিখতে চান। হ্যাঁ, সো এই কোর্সটিতে যারা শুধুমাত্র পেইড দিয়েই শুরু করতে চাচ্ছেন তারা শিখবেন। এটা কোর্স ম্যাটেরিয়াল দিয়েই শুরু করতে হবে আর কি। ম্যাটেরিয়ালগুলো আমরা আপাতত ফ্রি দিতে চাচ্ছি না, যেহেতু আমরা একটু হাই লেভেলের জিনিস দিয়ে আমরা শুরু করতে চাচ্ছি। এটা আপনাদেরকে নিতে হবে আর কি, পেইড করে নিতে হবে কোর্স ম্যাটেরিয়ালগুলো। আর তারপরে আপনারা শেখার পরে আপনারা অবশ্যই কোর্স টাকাটা দিবেন। দেখেন, আমরা কিন্তু অনেকে একবারে টাকাটা নিয়ে আপনি কোর্সটা দেয় না, কিন্তু আমরা সেই জায়গা তো যাচ্ছি না। আমরা যাচ্ছি যে আপনারাও আস্তে আস্তে শিখেন, পেমেন্টও আস্তে আস্তে দেন। এখন কথা হচ্ছে টাকার জন্য যদি না শিখতে পারেন, কারো কাছে টাকা সমস্যা না, কারো কাছে টাকাটা সমস্যা। যাই হোক, আমি আশা করা যায় যে আপনাদেরকে ডিজাইনটা বলতে পেরেছি, আমাদের এই কোর্স ডিজাইনটা হবে। সো এই বিষয়ে কোনো কোশ্চেন করতে চাচ্ছেন? আর 1টা বা 2টা কোশ্চেন। স্যার, আমার তো ল্যাপটপ বা কম্পিউটার না, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? এটা মোবাইল থেকে জয়েন করতে হবে। হ্যাঁ স্যার, আমার একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হলো আপনার যে A1 কোর্স, এটা করার পরে কি আমরা ডাইরেক্ট A1 পরীক্ষা দিতে পারবো? হ্যাঁ, A1 এর জন্য তো আপনি আইএলটিএস এর A1 বলতে কোনো আইএলটিএস এর কথা কোনো শব্দ নাই, এটা হলো স্পিকিং এর জন্য। হ্যাঁ, এই A1 এর জন্য দুনিয়াতে কোথাও আইএলটিএস মানে এটা কোথাও পরীক্ষা হয় না, আমাদের কাছে পরীক্ষাটা দিতে হবে। আর এই পরীক্ষাটা দেওয়ার জন্য সরাসরি দিতে পারবেন, কারণ আমরা পড়াবোই হচ্ছে ওই প্যাটার্নটা ধরে, মানে আপনাকে আস্তে আস্তে আমরা লেভেল আপ করাবো। হ্যাঁ, মানে একবারে আপনার ভিতরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া হবে না। আপনার 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে দেখবেন যে আপনি একটা এক্সপার্ট মানে স্পিকিং করতে পারবেন। হ্যাঁ, পরীক্ষা কোথায় দিতে হবে? অনলাইনে? হ্যাঁ, সবকিছু আমাদের অনলাইন। না স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল ব্রিটিশ
1A লেভেলেও A2 কোর্সের যে ব্রিটিশ কাউন্সিলে যে পরীক্ষা দেওয়া যায়, আমি এটার বিষয়ে আর কি জানতে চাচ্ছিলাম। না না না, ওই লেভেলটা ওইভাবে আপনি ওইভাবে কোনো রেজিস্ট্রেশন হয় না এখানে। হ্যাঁ স্যার কিছু জানার ছিল আমার কোর্সের বিষয়ে। জি স্যার মনে করেন আমাদের 7টা ক্লাস পরে তো আমাদের এক্সামটা হবে না, মানে এক্সামে যদি কেউ কোনোভাবে মানে মার্ক কম পায় ওইটার জন্য কি কোনো এক্সট্রা কোনো ক্লাস দেওয়া হবে নাকি আবার এক্সাম দিতে হবে? হ্যাঁ, তাকে আবারও আমাদের এখানে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, আর এটার জন্য টাকা লাগবে না, অর্থাৎ কোর্সটা আবার সে রিপিট করবে আমাদের। ধরে নেন যে 7টা ক্লাসের মানে পরে এখন যদি আমি শুরু করতে চাই, মানে আমাকে এখন কত পেমেন্ট করতে হবে, মানে যে শীটটা দিয়েছেন? শুধু কোর্স ম্যাটেরিয়ালের জন্য 700 টাকা দিয়ে শুরু করবে, এবং পরবর্তী 10টা ক্লাসের পরে আপনি যদি পাস করেন লেভেল 1 অর্থাৎ ফোনেটিক্সে, তাহলে আপনি দিবেন হচ্ছে 1000 টাকা। এরপরে আপনি পাস করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা লেভেল 1 এ দিয়ে দিব, A1 এ। A1 এ তারপর A1 পাস করতে আবার 1000। হ্যাঁ স্যার, এখানে আরেকটা কথা ছিল যে যা আমি অলরেডি জব করি যারা, তো তাদের একটু সময়টা কম দেওয়া হয়, আর স্পোকিং এ প্র্যাকটিস না থাকলে আসলে ওইভাবে করা যায় না। এইখানে আপনারা কি হেল্প করতে পারবেন, মানে যারা একটু সময় কম দিতে পারে? তাহলে আপনার চাকরিটা আমার স্যারকে দিয়ে দিতে হবে, আর আপনাকে ফ্রি হতে হবে, তাহলে হয়তো হতে পারে। এটা আপনাকে না ম্যানেজ ওই করতে টাইমটা হবে। ফ্রি। হ্যাঁ আপনার টাইমটা আপনাকে মানে ম্যানেজ ওইটা করে নিতে হবে। ও মানে টাইমটা আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি না মানে কোনো হ্যাঁ, একটা এটা ক্লাস তো মিস হয়ে গেল আমাদের কোনো কারণে, হ্যাঁ, এটার জন্য ভিডিও রেকর্ডিং মানে ওই রেকর্ডেড থাকবে, ও এগুলো আচ্ছা পেয়ে যাবেন। ওকে, স্যার আশা করা যায়। জি বলো। স্যার একটু বললাম স্যার, স্যার ক্লাসটা কি প্রতিদিন 9:30টায় হবে স্যার? 9:30 না, এটা আমরা করব হচ্ছে 9টা থেকে। হ্যাঁ 9টা থেকে 10টা। স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি আইএলটিএস আপনার ব্যাচে অলরেডি ভর্তি, কিন্তু আমি তো ক্লাসে মানে ব্যাচে আপনাদের যারা আমাদের কোর্সগুলো করতেছেন আইটিএস এর, তাদের জন্য আমরা একটু রিশিডিউল করে দেব। আপনাদের যে রুটিনটা আছে ওই রুটিনটা একটু চেঞ্জ করে দেব, ঠিক আছে? তাতে আপনাদের স্যার স্যার একটু জানাই দেন। আপনারা যারা ব্যাচে আছেন, হ্যাঁ 8টা, আপনাদের যারা 8টার ব্যাচে আছে 8টা থেকে তো 9:30 পর্যন্ত ক্লাস হয়। আর একটা হচ্ছে যারা 9:30 থেকে 10:30 ক্লাস করতেছেন, এই দুইটার সময় একটু 30 মিনিটকে একটু চেঞ্জ হবে। হ্যাঁ, করার পরে এটা মাঝখানে একটা কোর্স আমরা স্পিকিংটা দেবো, যাতে আপনারা সবাই করতে পারেন। এটা তো আপনাদের রিকোয়েস্টেই এটা করা, তাছাড়া তো আমরা এটা তো আমাদের ইচ্ছা ছিল না এটা চালু করা, কিন্তু অনেকের রিকোয়েস্টে আমরা এটা 9টা শেষ হয়, 9:30 দিলে ভালো হয়। ওইটা আমি আপনাদের আগামীকালের ক্লাসে ওটা আমি ঠিক করে দেবো। আপনাদের রুটিনটা, আপনার অ্যাডমিশন রবিবারের আগে আপনাদের রুটিনটা আমি ঠিক করে দেবো, ঠিক আছে? আজকে ওটা নিয়ে আর কথা নাই। আপনাদের যারা তারপরে আমাদেরকে ম্যাটেরিয়ালটা নেওয়া দরকার ছিল। কি বার ক্লাসটা হবে? এটা আমরা শুক্রবার করব, রবিবার, মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার। মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার তো আমাদের আরো ক্লাস আছে, ওটার সাথে তো ক্লাস করতেছে 9:30 থেকে 10:30। আমি তো সেটাই বললাম, আপনাদের যে ক্লাসগুলো আছে ওগুলো আমি অ্যাডজাস্ট করে দিব কালকে। হ্যাঁ আপনারা যারা আমাদের রেগুলার স্টুডেন্ট আছেন, হ্যাঁ আপনারা কোশ্চেন করার দরকার নাই, এটা কনফিউশনটা দূর হবে কালকে। আপনাদের টাইম শিডিউল দিয়ে দিব ঠিক করে, তখন আপনাদের যারা আমাদের এখনো অ্যাডমিশন নেননি তারা শুধুমাত্র প্রশ্ন করলে তাদের শেষ হয়। থ্যাংক ইউ স্যার। এখন কি আপনাদের 1-to-1 কনভারসেশনের কোনো ব্যবস্থা আছে? হ্যাঁ, সেখানে তো আমাদের গ্রুপ প্র্যাকটিস থাকবে, এটা স্যার বলবেন। আমাদের গ্রুপ প্র্যাকটিস থাকবে, 1-to-1 করে দিব আমরা। 4-5 জন মিলে একটা গ্রুপ থাকবে, সেটা থাকবে, এবং টিচারও মাঝে সাথে থাকবেন, আর ক্লাস তো হবেই। এরপরে আপনার লাগবে না, যে প্যাটার্নে আমরা যাবো স্পিকিং এ, আমরা 1-to-1 সেশন, আপনি 2-3টা লেভেল পার করলে দেখবেন যে আপনি অটোমেটিক স্পিকিং করতে পারবেন। এই জন্য তো এই কোর্সটা আমরা নিয়ে আসতেছি। যারা আমাদের রেগুলার স্টুডেন্ট তাদের রিকোয়েস্টে আমরা নিয়ে এসেছি, আমরা একটা ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হতে চাই, এই জন্য আমরা এই কোর্সটা নিয়ে আসতেছি। আপনি আর জানি না নজরুল ভাই কি আমাদের রেগুলার স্টুডেন্ট, যদি না হয়ে থাকেন আপনাকে বলি যে আপনাকে এতটা টেনশন নেওয়া লাগবে না, ওই টেনশনটা ফ্রি করার জন্যই আমরা এই কোর্সটা নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, একটা স্টুডেন্ট নিয়ে শুরু হবে, স্টুডেন্ট নিয়ে শুরু করা হবে। রবি মঙ্গল বৃহস্পতিবারের পরিবর্তে এটা সঙ্গে এরকম কোনো ইয়া করা যায় না, আপনি কি আমাদের স্টুডেন্ট?
আমি স্টুডেন্ট না, বাট আমার আর কি আছে রবি মঙ্গল বৃহস্পতিতে। আচ্ছা, আমরা খুব বেশি চেঞ্জ করতে পারবো না, কারণ আমাদের যারা স্টুডেন্ট আছেন অলরেডি, দুইটা ব্যাচ আমাদের চলতেছে, সেটা হলো আইএলটিএস এর ব্যাচ চলে আমাদের। তো ওই টাইমিং গুলো আমরা শুধু একটু হয়তো 30 মিনিট করে আর পিছনে দিয়ে এটা এই কোর্সটা মাঝখানে থাকবে। সো আপনারা যারা অন্য প্ল্যাটফর্ম থেকে আসছেন বা আপনাদেরকে যাদেরকে আমরা ইনভাইট করছি আজকে ক্লাসে, তাদের জন্য ওই যে রুটিনটা দেওয়া হবে আপনাদেরকে ওইটাতেই থাকতে হবে। হ্যাঁ, তো ওকে, আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না। স্যার আপনি যদি এখন কন্টিনিউ করেন। স্যার এটা কি ফনিক্স দিয়ে শুরু করবেন? হ্যাঁ, এটা ফনেটিক্স দিয়ে শুরু করবো, কারণ আপনাদের ফনেটিক্সেই প্রবলেম বেশি। যারা আমাদের রেগুলার স্টুডেন্ট, আপনাদের ফনেটিক্সটা না শিখলে পরে আপনাদের স্পিকিংও ভালো হবে না, আবার আপনাদের লিসনিং মডিউলে গিয়ে আপনাদের বেশি সমস্যা হচ্ছে। তো এই দুটা এই কভারেজ করার জন্য ফনেটিক্স দিয়ে ইংলিশ স্পিকিং মানে হচ্ছে ফনেটিক্স দিয়ে শুরু করা বেটার। হ্যাঁ, কারণ আমরা শুরু থেকেই সুন্দর করে কথা বলতে চাই। তো স্যার প্লিজ, আমি আর এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো, সেটি হচ্ছে সবারই আপনাদের উত্তর দিব। আর স্যারের একটু আমরা কোর্সটা কিভাবে ডিজাইন করছি একবার শুনে নিলে আশা করা যায় যে অনেক কোশ্চেনের উত্তরই স্যারের কাছ থেকে পেয়ে যাবে। তো থ্যাংক ইউ আজকে আপনাদেরকে আমাদের ক্লাসটা কন্টিনিউ করার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, ওয়েলকাম ব্যাক। আমরা যারা আছি আমার সাথে এখন যারা আছেন, সো আমরা কোশ্চেন নিব। আমি আপনাদের সবার থেকে কোশ্চেন নিব, কোশ্চেন নিলে আমি সবার অ্যানসারটাই দিব, কোনো প্রবলেম নাই। ওকে ফাইন। আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিলাম, আমরা আগে ফোনেটিক্স নিয়ে শুরু করবো। এখানে অনেকে কোশ্চেন করতেছিলেন স্যার কেন ফোনেটিক্স নিয়ে শুরু করব। দেখেন, একটা ভাষা সুন্দরভাবে কথা বলতে হলে, আমি নর্মালি কথা বলতে পারি, অনেকেই নর্মালি ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। মাই নেম ইজ অমুক এন্ড আই এম ফ্রম ফরিদপুর, আই স্টাডি ইন ক্লাস 5, এই টাইপের ইংরেজি টুকটাক ভাঙা ইংরেজি এখন বাদাম বিক্রিওয়ালারাও পারে। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আমার যেটা করতে হবে, একটু স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ শিখতে হবে। আমি কেন সবার থেকে আলাদা, এই জন্য আমাদেরকে একটু ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট এন্ড আমেরিকান অ্যাকসেন্ট, এই দুইটার কিছু সম্যক ধারণা আমার মাথার মধ্যে থাকতে হবে। যদি এটা থাকে তাহলে আমরা আমাদের ইংলিশটা একটু সবার থেকে কেন ডিফারেন্ট হবে, কেন একটু ডিফারেন্ট শোনাচ্ছে, ওইটা আমাদেরকে তখন বোঝা যাবে। এন্ড আইএলটিএস একটা ভালো স্কোর করতে হলে আপনার এখানে লিসনিং এর একটা কাজ আছে। লিসনিংটাকে ভালো স্কোর করতে হলে আপনার ফোনেটিক্স এর দরকার হয়। এন্ড স্পিকিং এও 100 মার্কের মধ্যে 25 মার্ক থাকে আপনার ফোনেটিক্স এর উপরে, আই মিন সাউন্ডস এর উপরে, আই মিন অ্যাকসেন্টের উপরে। এই জন্য আমরা অ্যাকসেন্টটা শুরুতে শুরু করলে যেটা হবে, বিভিন্ন কাজ আমি দিয়ে দেবো আপনাদেরকে, বিভিন্ন পডকাস্ট শুনতে হবে আপনাদেরকে, বিভিন্ন ভিডিওস গুলো শুনতে হবে, শুনে শুনে ওগুলো আবার ইমিটেট করতে হবে, মানে কপি করতে হবে, বারবার মুখে মুখে উচ্চারণ করতে হবে, বলতে হবে। বাই ডুইং সো যেটা আপনারটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাকসেন্টটা ইমপ্রুভ হয়ে যাবে। আমেরিকান অ্যাকসেন্ট এন্ড ব্রিটিশ ইংলিশ একটা ধারণা পেয়ে গেলে তখন আপনি একটা স্পিকিং ও ভালো করতে পারবেন এন্ড লিসনিং এর মধ্যে একটা ভালো স্কোর করতে পারবেন। আমি কি বুঝাতে পেরেছি সবাইকে স্যার? এভরিওয়ান? Yes, understand. Thank you, sir. That is why আমরা আগে ফোনেটিক্স দিয়ে শুরু করব। এরপর আমরা যখন লেভেল 1 এ আসবো তখন আমরা স্পোকেন থেকে শুরু করব। এখন ইউটিউবের মধ্যে বিভিন্ন ভিডিওস আমরা দেখি, বিভিন্ন চটকদার গল্প শুনি যে স্পিকিং করতে গ্রামার দরকার হয় না বা বিভিন্ন কিছু এরকম না, এই টাইপের কথা জাস্ট বুলশিট। এখন যে আপনাকে গ্রামার ছাড়াই স্পোকেন শেখাচ্ছে, সে আপনাকে একটা সমুদ্রের মধ্যে ঢেলে দিতেছে। সেটা কিরকম, আপনি ইংরেজি বলতেছেন ঠিকই, কিন্তু কোন দিকে গুলি ছুটতেছেন, কোন দিকে গিয়ে লাগতেছেন, আপনি কনফিডেন্ট না, আপনার কনফিডেন্স আপনার গ্রামারের ধারণা নাই। এখন কথা হচ্ছে স্যার আমি কি গ্রামারের সবগুলো পার্ট নিয়ে কথা বলবো, সবগুলোকে আমাদের শেখা দরকার না, গ্রামারের সব নিয়ে আমাদের শেখা দরকার নাই। তার কারণ হচ্ছে যে ন্যারেশন আমরা শিখছি না 9-10 বা ইন্টারে গিয়েও হয়তো ছিল, তো ওই ন্যারেশন দিয়ে আমরা কখনো কিন্তু ইংরেজির মধ্যে কথা বলি না। মাই ফাদার সেড টু মি দ্যাট আই রিপ্লাইড উইথ রেসপেক্ট, এই টাইপের কোনো কথা আমরা কখনো স্পোকেনের মধ্যে বলি না। তার মানে সেটা কি দাঁড়ালো, ওভারঅল যেটা দাঁড়ালো, গ্রামার ততটুকু শিখবো যতটুকু আমাদের দরকার হবে ততটুকু। এখন এর সাথে হ্যাভ বসে, আয়ের সাথে কখনোই হ্যাজ বসে না, রাইট? সো এটা যদি আমি না জানি, আমরা রাইটিং এর মধ্যে আমি ধরা খাবো এবং স্পিকিং এর মধ্যেও। সো আয়ের সাথে সারা জীবন হ্যাভ বসে, আয়ের সাথে কখনোই হ্যাজ বসে না। এখানে গ্রামারের কাহিনী। আয়ের সাথে অলওয়েজ ওয়াজ বসে, কিন্তু একটা ক্ষেত্রে আবার ওয়্যারও বসে। তখন কিভাবে হচ্ছে ওইগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। তার মানে বিষয়টা হচ্ছে যে স্পোকেনের মধ্যে আমরা কিছু গ্রামার নিয়ে কথা বলবো। আমি তো ইংলিশে কিচ্ছু বুঝি না স্যার, সেই ক্ষেত্রে পারবো? অফকোর্স পারবেন ইনশাআল্লাহ। আপনাদের জন্যই আমাদের কোর্সটা ওইভাবে আউটলাইন সাজানো হয়েছে। একদম শুরু থেকে শুরু করবো আমরা, একদম সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, মানে সাবজেক্ট কারে কয়, ভার্ব কারে কয়, অবজেক্ট কারে কয়। সাবজেক্ট একটা বাক্যের শুরুতে প্রথমে কি দিতে হয়, সাবজেক্ট, এরপরে দিতে হয় কি ভার্ব,
এরপর দিতে হয় কি অবজেক্ট, এগুলো দিয়ে আমরা শুরু করবো স্যার, কোনো টেনশনের কিছু নেই। ভোকাবুলারির ব্যাপারে ভোকাবুলারি শেখানো হবে? অফকোর্স ভোকাবুলারি শেখানো হবে। আমি যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি একটা বিল্ডিং বানাইতে হলে কি সব থেকে বেশি দরকার হয়, কোন ম্যাটেরিয়াল, আমি 4টা অপশন দিই, সবাই আমাকে অ্যান্সার দিবেন। ইট, বালি, সিমেন্ট, রড, কোনটা বেশি লাগে বলেন? ইটটা সব থেকে বেশি লাগে, এর সাথে কি রড লাগে, সিমেন্ট লাগে, বালি লাগে। তাহলে ঠিক একই ভাবে টু লার্ন আ ল্যাঙ্গুয়েজ you must learn vocabulary. If you know vocabulary, you will be able to express yourself. এনামুল হক ভাই, আপনার এখান থেকে সাউন্ড আসছে। হ্যাঁ, এনামুল ভাই আপনি মিউট করে ফেলেন, সবাইকে একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে স্যার। আপনি মিউট করেন, আমার কথা শুনেন, আপনি যদি কথা বলতে চান আমাকে বলেন, আমি আপনাকে সুযোগ দেব। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা যেখানে ছিলাম স্যার, তাহলে আমরা যেটা বুঝলাম, একটা বিল্ডিং বানাতে হলে সবথেকে বেশি ইট লাগে, এরপর বালি, সিমেন্ট যা লাগে এগুলো রেডি হয়ে গেলে এখন একটা মিস্ত্রি দরকার। ঠিক একই ভাবে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য আপনার প্রথমত ভোকাবুলারি ইমপ্রুভ করতে হবে, তারপর গ্রামারে কিছু কিছু অংশ লাগবে যেগুলোকে আমরা সিমেন্ট, বালি, অন্য কিছু দিচ্ছি, তারপর একটা মিস্ত্রিটা আমি এখন আছি এখানে। এখন ফর এক্সাম্পল আপনি স্প্যানিশ শিখতে যাচ্ছেন, স্প্যানিশের কোথা থেকে শুরু করবেন? অফকোর্স ভার্ব থেকে শুরু করতে হবে বা বাক্য থেকে, ভোকাবুলারি থেকে শুরু করবেন। আপনি যদি 4-5টা ভোকাবুলারি থাকে, ফর এক্সাম্পল আপনার ক্ষুধা লাগছে, অন্য একটা দেশে গিয়েছেন, আপনি রেস্টুরেন্টে যাবেন, ওখানে গিয়ে কথা বলে রেস্টুরেন্টে খেয়ে তারপর চলে আসবেন, ওখানে 4টা ভোকাবুলারি হইলে আপনি আপনার নিজেকে ওখানে এক্সপ্রেস করে চলে আসতে পারবেন। আপনি জাস্ট এতটুকু বলবেন হাংরি, মানে ক্ষুধার্ত, আপনি ওই ভাষায় বলবেন। তারপর আপনি বলবেন খাওয়া শেষ, হাউ মাচ, এটা বলবেন। তারপর শেষে গিয়ে থ্যাংক ইউ দিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে আপনি চলে আসবেন। তাহলে আমাদের যেটা হইলো ভোকাবুলারি দিয়ে হইলে, ভোকাবুলারি যদি আমরা কম বেশি জানি তাহলে কিন্তু আমরা একটা ভাষা জাস্ট আমার মনের ভাষাকে আমি এক্সপ্রেস করে আমি চলে আসতে পারবো। কিন্তু ভোকাবুলারি যদি আমি না জানি তাহলে কিন্তু এটাও হবে না। এখন আমাদের কি করতে হবে? সেন্টেন্স মেকিং করতে হবে ভোকাবুলারি দিয়ে। কেন সেন্টেন্স মেক করবো? তার কারণ আমরা একটা ভালো স্কোর চাই আইএলটিএস এ, বা একটা কমিউনিকেশন স্কিলটা বাড়াইতে চাই, বা আমি আমার মনের ভাষাকে অন্য একজন বিদেশির সাথে কথা বলতে চাই, বা একজন বিদেশি আমার সাথে কথা বলতেছে তাকে আমি আমার কথাগুলো বোঝাইতে চাই। আমি আমার নিজের কথাগুলো, অনেকে ফ্রিল্যান্সিং করি, আমার কথাগুলো আমি তাকে বুঝিয়ে, তাদেরকে বুঝিয়ে আমি আমার বায়ার গুলো আরো বাড়াইতে পারি, আমি আমার সেল বাড়াইতে পারি। সো সবকিছু মিলিয়ে একটা ভাষা শেখার জন্য সর্বপ্রথম যেটা থাকবে আমাদের ভোকাবুলারি। এই ভোকাবুলারির জন্য অক্সফোর্ড ভোকাবুলারি দেওয়া লিস্টেড 3000 ভোকাবুলারি এন্ড 5000 ভোকাবুলারি, এই দুইটা আমরা লেভেল বাই লেভেল, মানে 1 বাই 1 আমরা এটা শেষ করব। বুঝতে পেরেছি স্যার? তার মানে আমাদের ভোকাবুলারি ওয়ার্কশপ এখানে থাকবে। স্যার আপনারা গ্রামারের কোন কোন পার্ট ফলো করবেন কাইন্ডলি একটু বলবেন? এটা আমরা ডিটেইলস দিয়ে দেব কোন কোন পার্টটা আমি বলবো, বাট তারপর আমি একটু বলি। যেমন সেন্সের ইংরেজি কি টেন্স, যেটা আমরা ছোটবেলা থেকে শিখে আসতেছি। এখন রাইটিং এর টেন্স আমরা জানি, কিন্তু স্পোকেন টেন্সটা আমার ওইভাবে মাথার মধ্যে নাই। না, সেন্স আমার ক্লিয়ার থাকতে হবে। একজন আপনাকে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ ডিড ইউ হ্যাভ ইউর লাঞ্চ, আপনাকে জিজ্ঞেস করলে তুমি কি তোমার দুপুরের খাবার খাইছো কিনা, আনসার হবে কি ইয়েস আই ডিড, আই হ্যাড মাই লাঞ্চ, আমি আমার দুপুরের খাবার খেয়েছি। অর নো, আই ডিড নট টেক মাই লাঞ্চ, আমি দুপুরের খাবার খাই নাই। আর আপনি অ্যান্সার দিতেছেন ইয়েস আই টেক লাঞ্চ এভরি ডে, হইলো আপনার আনসার? আমি প্রতিদিন খাবার খাই। আপনারা যে গাইছে দুপুরে খাবার খাইছেন কিনা, অ্যান্সার হবে কি হ্যাঁ আমি দুপুরে খাবার খাইছি, আর না আমি দুপুরে খাবার খাই নাই। আর আপনি যদি বলেন হ্যাঁ আমি প্রতিদিন দুপুরে খাবার খাই, হইলো আমার কথা? অ্যান্সার হয় নাই। তার মানে এখানে গ্রামারের প্রবলেম। আমার গ্রামারও দরকার হবে, সেন্টেন্স মেকিংও দরকার হবে। তার মানে এখানে আমার সেন্সের প্রবলেম ছিল। তাহলে আমার টেন্স নিয়ে কাজ করতে হবে, বিকজ টেন্স ইজ দ্য মাদার অফ ইংলিশ গ্রামার। আগে মারে খুব ভালো করে চিনতে হবে, তারপর অন্য বিষয়গুলো আমরা চিনবো। তাহলে আমরা যেটা বুঝলাম, গ্রামারের সেন্স নিয়ে আমরা কথা বলবো, এখানে আমরা প্রিপজিশন নিয়ে কথা বলবো, মডেলস নিয়ে কথা বলবো, ভার্বস নিয়ে কথা বলবো, পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে কথা বলবো, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড, বড় বড় আনসার কিভাবে দিতে পারি আমরা, আইএলটিএস একটা 7-8 ব্যান্ড স্কোর কিভাবে করতে পারি সেগুলো আমরা শিখবো। কিছু কিছু মেথড আমরা ফলো করব। আমি একটা মেথডের নাম বলবো জাস্ট, যেটা স্পিকিং এর মধ্যে আপনাকে অনেক বেশি হেল্প করবে। দ্য নেম অফ দ্য মেথড ইজ এরিয়া মেথড। এরিয়াটা কি দিয়ে লেখা হয়েছে? AREA, এরিয়া। A ফর আনসার, R ফর রিজন, E ফর এক্সাম্পল, লাস্ট A ফর অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন। আমি আবার বলি, এরিয়া মেথডটা কি? A ফর আনসার, অর্থাৎ একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলে আমরা সরাসরি একটা অ্যান্সার দেব। আমি এক্সাম্পল দিব। ফর এক্সাম্পল আপনাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হ্যাঁ ডু ইউ লাইক টু লিসেন টু মিউজিক, এটা ছিল আমার কোয়েশ্চেন। আমি অ্যান্সার দিলাম ইয়েস আই ডু, আই লাইক টু লিসেন টু মিউজিক, অর আই লাভ টু লিসেন টু মিউজিক। এই পর্যন্ত আমার অ্যান্সার ছিল। এরপর আমি রিজন করবো, আনসারের মধ্যে রিজন দিব। এটা আমি অ্যাডভান্স লেভেলের স্টুডেন্টসকে টার্গেট করে বলতেছি। এরপর আপনি রিজন দেবেন, বিকজ ইট রিমুভস মনোটনি অফ মাই ডেইলি ওয়ার্ক। মনোটনি মানে কি? একঘেয়েমি। তাহলে আমার ডেইলি ওয়ার্কের মনোটনি দূর করার জন্য এটা আমাকে হেল্প করে। তারপর আপনি এক্সাম্পল আসেন। ফর এক্সাম্পল, আই লাইক টু লিসেন টু পপ মিউজিক এন্ড সামটাইমস ক্লাসিক, and most importantly I like folk music because folk music is my favorite one.
এই পর্যন্ত আমি আসছি কি এক্সাম্পল, এরপর আপনি আরো কিছু অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন যুক্ত করতে পারেন। তার মানে একটা অ্যান্সার, একটা ইংরেজিতে আনসার দেওয়ার সময় আমি কিভাবে বড় বড় কে আনসার দেবো, এই টাইপের কিছু মেথড আমরা শেখাবো, which will help you a lot in your speaking. বুঝতে পেরেছি স্যার সবাইকে? Yes, sir. Understand. হ্যাঁ, এনি মোর কোয়েশ্চেন? Yes, আমরা sir. কোয়েশ্চেনই বলি, আমরা অনেক টাইম চলে গিয়েছে, অলমোস্ট আমাদের 1.5 ঘন্টা হয়ে গিয়েছে। আমরা কোয়েশ্চেনে চলে আসি। আমরা 1 বাই 1 ক্লাস পাবো, লেভেল 0 থেকে আমরা শুরু করব, আস্তে আস্তে আগাবো, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে বিষয়, মূল বিষয়। এনি মোর কোয়েশ্চেনস? স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ প্লিজ ম্যাম। স্যার সেটা হলো আমি তো আপনাদের আইএলটিএস কোর্সে ভর্তি হয়েছি, ওখানে কি শুধু ভোকাবুলারি আর হচ্ছে রিডিং এর ক্লাস হবে, এটা একটু জানতে চাচ্ছি। স্যার কি আছেন আমাদের সাথে? আমি যেহেতু আইএলটিএস এর ক্লাসগুলো কন্ডাক্ট করছি না, সো এই তথ্যটা স্যার থেকে পাবেন হোপফুলি। ম্যাডাম বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার, ওখানে আমাদের তো আইএলটিএস এর 4টা মডিউলের একটা আপনার এখানে হবে, বাকি যে 3টা আছে। জি হ্যাঁ ওই স্যার স্পিকিং এর জন্য তো আমাকে আপনার এখানে অ্যাডমিট হতে হবে, কিন্তু বাকি যে 3টা সেটা কি আমার যে ওই কোর্সে এনরোল করেছি ওখানে হবে, নাকি ওইখানে লিসেনিং এর জন্য আবার ভর্তি হতে হবে? আপনার কথা বুঝতে পেরেছি। এটা কিন্তু আইএলটিএস এর কোর্সের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই। হ্যাঁ, এটা আলাদা স্পিকিং কোর্স, এটা আলাদা। আপনাদের যেটা আইএলটিএস এর কোর্স হচ্ছে সেটার স্পিকিং আলাদাভাবে ক্লাস পাবেন, ওটা আলাদাভাবেই আপনাকে শেখানো হবে। আর এটা হচ্ছে ডেইলি কনভারসেশন, যেটা আমরা করতেছি, মানে ফ্লুয়েন্টলি স্পিকিং করার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমাদের ওই কোর্সটাতে 4টা মডিউলই করানো হবে, তাই তো? অবশ্যই, ডেফিনেট। থ্যাংক ইউ। কারণ আপনাদের তো এই যে ডেইলি স্পিকিং এ আপনাদের তো শেখাবে, মানে আইএলটিএস এর প্রয়োজন পড়ে না যে আপনি ভাত খেয়েছেন কিনা, আজকে স্কুলে যাবেন কিনা, আজকে আপনার জ্বর হচ্ছে কিনা, জ্বর হলে কি খেতে হবে। তো এই ধরনের জিনিস তো আপনার ডেইলি স্পিকিং এর পার্ট, এইগুলো তো আপনাদের আইএলটিএস এ আসবে না, ওগুলো আমরা তো আপনাদের আইএলটিএস এ পাবেন না। এই জন্য তো এই দুটাকে আমরা নিচ্ছি, এটা যাতে আপনার ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হতে পারে। হ্যাঁ, দুটাই যোগ করতে হবে। Any more questions? Any more questions? Go on. স্যার আমি তো ওই কোর্সে থাকলে এখানেও তো অ্যাডমিট হতে পারবো, তাই না স্যার? আমার একটু নিজেকে ডেভেলপ করার জন্য। হ্যাঁ অবশ্যই হবেন, কি হবেন হচ্ছে আপনাদের স্বার্থেই হবেন, এই কারণে যে ফোনেটিক্সটা থাকতেছে এই মডিউলে এসে। হ্যাঁ, তো ফোনেটিক্সটা হলে পরে আপনাদের লিসেনিং এবং স্পিকিং এ খুব ভালো ডেভেলপমেন্ট আছে, এই জন্য কোর্সটা করবেন আপনারা পাশাপাশি। স্যার ফোনেটিক্সটা কোন স্যার শেখাবেন? আমাদের আসলে স্যারই শেখাবেন। হ্যাঁ স্যার ফোনেটিক্স তো আপনি প্রথম ক্লাসে শিখাই দিলেন কি সুন্দর করে। ওটা তো ছোট পার্ট, আইএলটিএস এর ছোট একটা পার্ট, যেখানে প্রবলেম গুলো হয় সেগুলো দেখিয়েছে, কিন্তু এটা তো আরো বড় ক্লাস, ফোনেটিক্স এর উপরে ক্লাস হবে 10টা। স্যার এই কোর্সে কি আপনি ক্লাস নেবেন স্যার? আমি এটাতে নিব না, আমাদের আশরাফুল স্যার নেবেন। স্যার অ্যাকচুয়ালি আপনারটা খুব ভালো বুঝি স্যার। আপনার গ্রামারের ক্লাস এটা পড়ে বলেন। হ্যাঁ, এখন আমরা স্যার আমার চাইতে তো অনেক এক্সপার্ট, আপনারা স্যারের টন শুনে বুঝতে পারছেন? না শিখবো, আমরা সবাই শিখবো, স্যারের থেকেও শিখবো, আমার থেকেও শিখবো, আমিও স্যারের থেকে শিখবো ইনশাআল্লাহ। তো ঠিক আছে স্যার, প্লিজ কন্টিনিউ। আসসালামু আলাইকুম। জি জিজ্ঞেস করেন। জি আসবেন। আচ্ছা, এখানে কি বাচ্চারা কি কোর্সটা করতে পারবে কিনা? ক্লাস 5 4 এর বাচ্চা? অ্যাকচুয়ালি কোর্সটা আমাদের সবার জন্য যেহেতু ডিজাইন করা, এখানে অফকোর্স ওরা বেনিফিটেড হবে। হ্যাঁ, সো আই হোপ ওরা অবশ্যই শিখবে ইনশাআল্লাহ। তার কারণ আমাদের কোর্সটা আমরা ওইভাবে সাজিয়েছি, একদম বেসিক থেকে যাচ্ছি। আমাদের এই পড়াশোনা বলা যায় বাচ্চাদেরই পড়াশোনা, মানে ফোনেটিক্স বাইরের দেশে ওরা বাচ্চাদেরই শেখায় প্রথমে, আর আমরা যেহেতু শিখে নাই, কি করার, কিছু করার নাই, বোরাকালে শিখতে হবে, বাট শিখতে হবে। জি থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ওরা শিখতে পারবে। লেভেলের জন্য কতটুকু সময় লাগতে পারে? যেমন A1 কতগুলা ক্লাস হবে, A2 কতগুলা ক্লাস হবে, এটা কি জানা যাবে? জি অবশ্যই। আচ্ছা, আমরা A1 এ হচ্ছে 10টা বা 12টা ক্লাস দিব, 10-12টা এরকম করে ক্লাস যাবে। হ্যাঁ স্যার, স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, শেয়ার করে দেন ওখানে দাও। ও আমার স্ক্রিনে দেওয়া আছে, সরি। হ্যাঁ, আপনি স্ক্রিনটা শেয়ার করলে এখন। হ্যাঁ স্যার, আমি একটু ওয়েট করেন, আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। আমাকে কি দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে, এখন দেখা যাচ্ছে, রাইট? ক্লাস রুটিনটা শেয়ার করলে দেখা আরো উপরে।
আরো উপরে? না, নিচে দেখো, এই যে আপনার রেডের পরে ছিল, একটু উপরে, একটু উপরে। আর একটু উপরে? হ্যাঁ, না, উপরে হ্যাঁ, নাই। লালটার পরে স্যার, উপরে, লালটার উপরেই মনে ছিল। আচ্ছা, সবাই একটু এটাকে ইয়া নেবেন। আমি আপনাদের এখানে নতুন ক্লাস নিচ্ছি তো, সো একটু এই জন্য একটু ইয়া হচ্ছে। আপনার এই যে রেড স্লাইড বলে দেন, আপনি একটু বলে দেন। জি জি, আপনি একটু বলে দেন কয়টা ক্লাস হবে। আপনি 11 নাম্বার স্লাইড দেখেন স্যার, 11 নাম্বার, নাম্বার 11। ওকে 11 দিস ইজ ওকে, ইয়া আই গট ইট। এখানে দেখেন আমরা লেভেল কয়টা ক্লাস পাবো, এখানে আমরা সব টোটাল ডিটেইলস দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, লেভেল 1 এ আমরা 8টা ক্লাস পাবো, সাথে 2টা এক্সাম থাকবে। ফোনেটিক্স এর আমরা 7টা ক্লাস পাবো, 3টা এক্সাম। তার মানে আমাদের টোটাল 10টা ক্লাস হচ্ছে, 3টা এক্সাম আর 10টা সেশন। লেভেল এইটা 700 টাকায় স্যার, এই যে দুটো ক্লাস? নট 700 টাকা স্যার, আমরা ম্যাটেরিয়ালের জন্য নিচ্ছিলাম 700 টাকা, আর ক্লাস শেষ করে তারপর আপনারা আমাদেরকে যেটা কোর্স ইয়া দেওয়া ওইটা দিবেন আপনারা। বুঝতে পারছেন স্যার? 12 নাম্বারটা শেয়ার করলে কোর্স ফিটা আসবে 12 পরেরটা। আচ্ছা, এটা আমরা শেষ করি তারপর আমরা ওইটাতে যাব স্যার। আচ্ছা, A2 তে আমরা যেটা ক্লাস দিয়েছি 8টা, এন্ড ওখানে এক্সাম থাকবে 2টা। তারপরে B1 এ গিয়ে আমরা 10টা ক্লাস দিব, ওখানেও এক্সাম থাকবে 2টা, সবগুলো 2টা করে এক্সাম থাকবে। B2 তে গিয়েও 10টা ক্লাস থাকবে। C1 এ গিয়ে আমাদের 12টা ক্লাস থাকবে। C2 তে গিয়ে 12টা ক্লাস থাকবে। তার মানে এখানে আমরা যদি এভারেজে 10টা ক্লাস করেও ধরেন, এখানে ক্লাস থাকতেছে টোটাল 70টা ক্লাস। আমরা 4 মাসের মধ্যে আপনাকে ইংরেজিতে প্রো ম্যাক্স করা যায় যদি আপনি রেগুলার পড়াশোনা করেন। এটা হচ্ছে আমাদের কোর্স ফি। আমি একটু জুমটা ইয়া করে দেই। হ্যাঁ, কোর্স ফি নিয়ে যাদের কথা ছিল আমরা এটা একটু দেখতে পারি। লেভেল 1 আমরা 1000 টাকা নিচ্ছি, এটা অফকোর্স আফটার ডুইং দ্য কোর্স। লেভেল 2 তেও 1000 টাকা। B1 যেটা আছে, A1 A2 তে 1000, B1 যেটা এটাতে 1500, B2 তেও 1500, C1 এ এসেও 1500, C2 তে এসেও 1500। এখানে আমরা অ্যাডভান্স ইংলিশ শিখবো, এন্ড ইন্টারমিডিয়েটে এসে আমরা অ্যাডভান্স ইংলিশ শিখবো। কোন কোন বই পড়বো, কি কাজ করলে, কোন কোন ম্যাটেরিয়াল ফলো করলে আমরা একটা ভালো স্কোর করতে পারবো। অফকোর্স ইউ উইল গেট এভরিথিং ফ্রম হিয়ার। ক্লাস রুটিনটা আরেকবার প্লিজ। জি জি স্যার। স্যার ক্লাস রুটিনটা আরেকবার স্যার স্ক্রিনে দেখাবেন প্লিজ, এটা স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য। কোনটা ক্লাস রুটিন স্যার, স্লাইডটা করো। ওকে, ইয়া ক্লাস লেভেল কয়টা ক্লাস পাবেন, এই তো? ইয়া ওকে, টেক ইন স্ক্রিনশট। স্যার আপনাদের একটা বিষয় কি কনভারসেশনের কোনো প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা থাকবে? দুজন করে কোন কনভারসেশনে প্র্যাকটিস করা থাকবে কিনা, রাইট? হ্যাঁ, আমরা গ্রুপের মধ্যে আপনাদেরকে জুমের মধ্যেই সরি গুগল মিটের মধ্যে আমরা দুজন করে 3-4 জন করে একটা গ্রুপ করে দিব। ওখানে কি আপনারা স্পিকিং প্র্যাকটিস করবেন, সাথে টিচাররা, আমি থাকবো বা টিচার থাকবে। আপনারা কোন কোন ভুলগুলো করতেছেন, কোন কোন প্রবলেমগুলো হচ্ছে আপনাদের স্পিকিং করতে, আপনারা কোশ্চেন করতে পারবেন, এন্ড আমরা আমাদের অবজারভেশন আপনারা স্পিকিং করবেন। এই ক্লাসটা কি ওই কখন থেকে দিবেন, 7টা থেকে নাকি? আব্দুর রশিদ ভাই কথা বলতেছেন, রাইট? আমাদের ক্লাসটা হবে 9টা থেকে রাত 10:30, রাত 9টা থেকে রাত 10:30। এটা হবে রবি মঙ্গল বৃহস্পতি আর শুক্রবারে এক্সাম। রবি মঙ্গল বৃহস্পতি শুক্রবারে এক্সাম। 9টা থেকে তো অন্য ক্লাস আছে। আচ্ছা, ওইটা নিয়ে স্যারের সাথে কথা বলবেন। স্যার, আপনারা যেহেতু ওল্ড স্টুডেন্ট, স্যারের সাথে কথা বললে স্যার আপনাদেরকে ওইভাবে বলে দিবে কখন কি রিস্কেডিউল করতে হয়, এটা বলে দিবে স্যার। বুঝাতে পেরেছি স্যার? জি, থ্যাংক ইউ। নেক্সট অন্য কেউ যদি আমি একটা কোশ্চেন করছিলাম কিছুক্ষণ আগে, সামহাও আমি এক্সিট করেছিলাম ইয়ের থেকে, মিটিং থেকে। যে প্রশ্ন করছিলাম যে তোফায়েল আহমেদ ভাই, আমি আপনার কথা একটু বুঝতেছি না, আরেকটু যদি ক্লিয়ারলি বলেন। বলছিলাম আমি কিছুক্ষণ আগে একটা কোয়েশ্চেন করছিলাম, হ্যাঁ, যে রবি মঙ্গলবার বৃহস্পতির পরিবর্তে কি শনি সোম বুধ এরকম কোনো কোর্স আসবে কিনা? জি, আমরা আপাতত শনি রবি মঙ্গল বৃহস্পতি নিচ্ছি, আর আমরা প্ল্যান করতেছি ভেরি সুন আমরা হয়তো শনি সোম বুধ দেব। তাহলে কি আমি এই কোর্সটা
এই ইয়েটা আমি স্কিপ করতে পারি? আমার আসলে রবি মঙ্গল বৃহস্পতিবারে আমার একটু ইয়ে পড়ে যায়, অফিসিয়াল টাস্ক পড়ে যায় আমার একটু প্রবলেম থাকলে তো স্যার কিছু করার নাই, আপনি তো এই 3 দিনে করতে পারবেন না, তাহলে একটু ওয়েট করেন, আমাদের পরবর্তী ব্যাচ আসলে আমরা ইনশাআল্লাহ অফ কোর্স আপনাকে ইনফর্ম করব, সো তখন আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। কেমন হবে ওটা? জি 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 কেমন দেরি হবে নতুন আবার ইয়ে ভেরি সুন, আমরা ভেরি সুন শুরু করব ইনশাআল্লাহ, ভেরি সুন শুরু করব। টাইম এইরকমই থাকবে, 9:30 থেকে 10:30 পর্যন্ত এরকমই টাইম থাকবে, and we will start very soon ইনশাআল্লাহ। স্যার আই হ্যাভ এ কোশ্চেন। ইয়েস স্যার, আব্দুল আহাদ স্যার বলেন। স্যার জিজ্ঞাসা করছিলাম যে স্যার আপনাদের যে কোর্সটা স্যার এটা তো আপনারা এই আগামী রোববার থেকে স্যার চালু করতেছেন, তো স্যার আগামী রোববারের পরে কি আর এখানে কি অ্যাডমিট হওয়া যাবে না, অর্থাৎ আগামী মাসের 10 তারিখ 7 তারিখ 10 তারিখ এরকম? স্যার আছেন আমার সাথে? স্যার আছে। হ্যাঁ একটু রিপ্লাই দেন ওনার কোশ্চেনে। পরবর্তী ব্যাচ আসলে তখন ভর্তি হতে পারবে। হ্যাঁ এই ব্যাচে আর আপনাকে নেওয়া যাচ্ছে না, এই তো? হ্যাঁ এই ব্যাচে উনি মানে যেহেতু ফনেটিক্সটা ইম্পর্টেন্ট, সো এখানে যারা ফনেটিক্স মিস করবেন আমরা তাদেরকে A1 এ দেব না। হ্যাঁ তারা ভালো করে আমরা নতুন কোন স্টুডেন্ট যদি ঢুকিয়ে ফেলি, মানে 2টা ক্লাস হয়ে গিয়েছে, ওই 2টা ক্লাস কিন্তু আপনি কভার আপ করতে পারবেন না, which is very important স্যার। তার মানে আমরা একটা ব্যাচের মধ্যে যখন স্টুডেন্ট, ফর এক্সাম্পল আমরা স্টুডেন্ট 10 জন নিব সাপোজ একটা ব্যাচে, ওই 10 জনের বাইরে আমরা আপাতত পরবর্তীতে আর কাউকে ঢোকাচ্ছি না, রাইট? এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ তারপর স্যার আপনাদের টার্গেট স্যার কয়জন স্টুডেন্ট স্যার এক কোর্সে ক্লাস করবে? এটা দেখি কতজন আপনারা হতে পারেন। হ্যাঁ না এমনিতে স্যার একটা ফিক্সড আছে না যে 20 বা 10? আমাদের সত্য কথাই বলি কি আপনাদেরকে, যারা আপনারা যদি আমাদের সাথে না থাকেন, আমাদের যতগুলো স্টুডেন্ট প্রায় 1,500-এর মতো স্টুডেন্ট যারা রানিং অবস্থায় আছে। হ্যাঁ তো তারা এখন কি করবেন, তাদের রিকোয়েস্টে আমরা এই কোর্সটা নিয়ে আসি তাদের জন্য। এখন তারা কতটুকু নেবেন, তারা রিকোয়েস্ট করতেছিলেন, আমি জানি না যে আসলে কতজন নেন। যদি বেশি হয়ে যায় হয়তো আমরা চেষ্টা করব 20 জন বা 30 জন করে নিয়ে একটা করে গ্রুপ করার, এটা হয়তো এটা রাখা যেতে পারে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি বলেন স্যার, I have a question. Yes. Okay. Phonetics, আমি স্যার মাঝ পথে ঢুকেছি তো, গাড়িতে ছিলাম, বাসায় এসে জয়েন করেছিলাম আর কি। তা আমি অনেকগুলো মিস করেছি, এজন্য একটু আমার বুঝতে সমস্যা। তা আমার এই কোর্সটাতে টোটাল ফি লাগবে কত? আর 3টে ইয়ে দেখলাম, যে হচ্ছে প্রথম ছিল হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট, তারপর হচ্ছে বিগিনিং, ইন্টারমিডিয়েট আর হচ্ছে অ্যাডভান্স। তো আমি কি মানে এরকম একসাথে 3টা কোর্স ইয়াতে ভর্তি হব, নাকি হচ্ছে আমি চুজ করতে পারবো যে আমি বিগিনিং এ ভর্তি হব না ইন্টারমিডিয়েটে হব নাকি অ্যাডভান্সে হব, নাকি এরকম? এটা অফকোর্স আপনার লেভেলের উপরে, যদি আপনি বিগিনার হন তাহলে তো আপনি অ্যাডভান্সে ভর্তি হয়ে বুঝবেন না, স্বাভাবিক। আবার যদি আপনার বেসিক খুব বেশি ভালো থাকে তাহলে আবার আপনার বেসিক ক্লাসগুলো করতে আপনি মজা পাবেন না, রাইট? আপনি যেটা জানেন সেটা ক্লাস করতে তো মজা পাবেন না ওইভাবে, রাইট? তাহলে আমরা যেটা করব সেক্ষেত্রে, যে আমরা ইন্টারমিডিয়েট যেগুলো আছে, যে ইন্টারমিডিয়েট ব্যাচ যখন শুরু হবে তখন আমরা ওই ব্যাচে গুলো ভর্তি হয়ে যাব, তখন আমরা ওইটাকে স্কিপ করব আপাতত। স্যার আমি মোটামুটি আমার বেসিকটা আছে অবশ্য, এখন আমি জানতে চাচ্ছি যে স্যার আমরা আপনাদেরকে এই যে লেভেল টেস্ট অন্তত টেস্ট না নিয়ে কিন্তু আমরা পরের লেভেলে দিব না, কারণ যে এখানে ভোকাবুলারি যে ব্যাপারটা আছে অক্সফোর্ডে, সো অক্সফোর্ডের ভোকাবুলারি গুলো আমরা ওটার উপর টেস্ট নিব আর জি জি, কারণ ওটা কিন্তু A1 এর সাথে B1 এর একটা সম্পর্ক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, উনি B1 এ যদি A1 টাকে মানে না করতে করে যদি B1 এ যেতে চান তাহলে তো A1 A2 এর ভোকাবুলারি উনি মিস করবে। আচ্ছা, ওনাকে ওই টেস্টটাকে পাস করতে হবে। উনি যদি ক্লাস না করেও হয়তো একটা 100 টাকা বা 200 টাকা দিয়ে একটা টেস্ট দিবেন, দেওয়ার পরে লেভেল যাচাই টেস্ট করে নেওয়ার পরে যদি পাস করেন তাহলে উনি পরে টেস্ট দিবেন। ও আই গট ইট। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আবার অন্যদের জন্য সমস্যা হয়। হোস্টেল ওয়াইজ আই হোপ আপনি বুঝতে পেরেছেন। জি জি, and then I face the exam, then I will you will decide that exactly if you pass the exam you will be able to get this system is awesome. Yes. আচ্ছা, রেকর্ডেড ভিডিওগুলো কোথায় পাওয়া যাবে? এক্সামটা আমি কবে দিতে পারি? এটা আমাদের স্যারের সাথে কথা বললে ওনারা ওইভাবে ডেটটা দিয়ে দেবেন, সমস্যা নেই। স্যার আছে অবশ্য। স্যার আমাকে কি বলবেন আমি কবে এক্সাম দিতে পারি? এটা আমাদের ক্লাসটা শুরু হবে রবিবার থেকে। হ্যাঁ, আপনি শুক্রবারে আপনি যোগাযোগ করুন।
শুক্রবারে আমাদের একটা টেস্ট হবে, ফার্স্ট টেস্ট ফনেটিক্স এর উপরে। আপনাকে আমি সেই দিন একটা, যারা লেভেল টেস্ট করতে চান শুক্রবারে লেভেল টেস্ট দিতে। স্যার এটা কি এই রবিবারে ক্লাস শুরু হবে নাকি তারপরে রবিবার, এই সামনে রবিবারে পরে? রবিবার, কালকে শনিবার। আজকে তো স্যার ফ্রাইডে। আজকে হয়তো বলতেছি না, নেক্সট ফ্রাইডে কথা। হ্যাঁ, নেক্সট ফ্রাইডে আমাদের প্রত্যেক শুক্রবার করে আপনাদের এই যারা এই যে স্পোকেনে ভর্তি হবেন তাদের প্রত্যেক শুক্রবারে এটা করে টেস্ট থাকে, পরীক্ষা থাকে, কতটুকু শিখলেন, হ্যাঁ তার উপরে একটা করে আপনাদের টেস্ট থাকে, এক্সাম থাকে। তাহলে আমি নেক্সট ফ্রাইডেতে পরীক্ষা দিয়ে দেন করব কোথায় আমি ভর্তি হতে পারি। জি, নেক্সট আর কেউ আছেন কোশ্চেন করার জন্য? আমাদের সেশনটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে। জি জি, রেকর্ডেড কোথায় পাওয়া যাবে? এটা আমাদের গুগল ক্লাসরুমে এবং ড্রাইভে পাবেন। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ক্লাস রেকর্ডিং গুলো আমরা দুই জায়গাতে দিই, একটা হচ্ছে গুগল ক্লাসরুমে আর ড্রাইভে। স্যার পরীক্ষাটার ফিস যেটা স্যার, ওইটা কি স্যার যারা আমরা কোর্স কিনবো 1000 টাকা দিয়ে পড়া কি স্যার আবার নতুন করে 100 টাকা দিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে না ওইখান থেকে দেওয়া যাবে? যারা কোর্সটি না করে, ধরেন যে কাল থেকে আপনার যে রবিবার থেকে যে কোর্সটা শুরু হবে, তো আমরা এটাতে কি করবো, ফিল্টারিং করবো। কারণ কি ফনেটিক্স শিখে ধরেন যে অনেকে চলে যাবে, মেবি আমি ধরে নিলাম যে অনেকে চলে যাবে। ফনেটিক্স তো ভাই আপনাদের যদি বাংলাদেশে শিখতে চান মিনিমাম আপনাদের 15 থেকে 20 হাজার টাকা খরচ করতে হবে, তারপর ফনেটিক্স মোটামুটি শিখতে পারবে। আর যেগুলো হয়তো কম কি করবে তো যায় না, তো আমাদের স্টুডেন্ট হেল্পের কারণে কিন্তু আমরা এই কোর্সটা কিন্তু কম টাকা দিয়ে সাজিয়েছি, যাতে তারাও আস্তে আস্তে এটাকে এভেল করতে পারে। কারণ তারা কিন্তু অলরেডি আমাদেরকে কিন্তু একটা 2টা টাকা দিতে হয়েছে, অলরেডি তারা অ্যাডমিশনে টাকা নিয়েছে, তারা দিয়েছে, এরপরে আবার কোর্সের পরে আবার টাকা দেবে। তো আবার যদি ওদের কাছে তাই এটা 9700 টাকার মতো কোর্সে চলে আসবে। তো এটা কিন্তু তাদের জন্য প্রেশার হয়ে যায়, এই জন্যই কোর্সের অ্যামাউন্ট আমরা কম করেছি। তো যারা আমাদের এখানে কোর্স করেন না আইএলটিএস, তাদের জন্য কিন্তু এটা বড় অপরচুনিটিস যে আপনারা অনেক কম টাকায় করতে পারছেন। সুতরাং আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আপনাদের মিনিমাম 700 টাকা দিয়ে আগে শুরু করতে হবে। মানে এটা আমার ফিল্টারিং করতে পারবো যে কে করবে কোর্সটা, কে করতে পারবে না, বুঝতে পারছেন? এটা একটা আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা আইএলটিএসও একই রকম করে করি, ছোট্ট একটা অ্যামাউন্ট নিয়ে তারপর শুরু। কারণ কি ভাই, অনেকের উদ্দেশ্য একই রকম থাকে এটা। তো আমরা এটা করতে চাই যাতে কোর্স মেটেরিয়াল গুলো মানে মিসইউজ না হয়, সিরিয়াসলি একটু ক্লাস করে, এটা একটা উদ্দেশ্য। তো আপনারা যারা এই ধরনের আগেই অ্যাডমিশন ফি 700 টাকা দিচ্ছেন না এবং কোর্সও করতেছেন না, ফনেটিক্স ক্লাসও করতেছেন না, আবার লেভেল 1ও করতেছেন না, আপনি বলতে স্যার আমার একটা লেভেল টেস্ট করবো, বি লেভেলে আমি পারি, তাহলে তাদেরকে আমরা 200 টাকা বা 300 টাকা যেটা হোক না কেন নিয়ে আমরা করবো। সেটা আমাদের গ্রুপে যারা অ্যাড আছেন আর যারা নাই তাদেরকে আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি চ্যাট বক্সে, আপনারা এইটা কপি করে রাখেন, যারা পাননি তারা এটা নিয়ে নেবেন, আমাদের গ্রুপে অ্যাড থাকবেন, আর এইখানে আপনারা কোশ্চেন করলে উত্তরগুলো পেয়ে যাবেন কবে কত টাকা দিয়ে আপনারা লেভেল টেস্ট করতে পারবেন। ঠিক আছে, আমি আপনাদের চ্যাট বক্সে দিয়েছি, দেখেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপের লিঙ্কটা দিয়েছি, যুক্ত নাই তারা মানে এখনই যুক্ত হয়নি। ওকে ওকে স্যার, আমাদের গ্রুপে তো এসএমএস টাকা দিলে পরে এটা কিভাবে বলবো, কনফার্ম করব যে আমি টাকা দিছি? ও আচ্ছা, ফর্মে আপনি আপনার যখন ফর্মটা ফিল আপ করবেন তখন আপনাকে ট্রানজ্যাকশন আইডি অথবা মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, যে আপনি কোথা থেকে কোন নাম্বার থেকে টাকাটা পাঠিয়েছেন, আমাদের ফর্ম ফিল আপ করতে হবে আপনাদেরকে। ফর্মটা আমি দিয়ে দিয়েছি অলরেডি, ভর্তি ফর্ম। তারপরে জয়েন করেছেন তারা হয়তো পাননি, আপনারা যদি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জার থেকে জয়েন করেন সেখানে কিন্তু দেওয়া ছিল, আমি আবার দিয়েছি, দেখেন। হ্যাঁ, এই ভর্তি ফর্মটাতে আপনাদেরকে মোবাইল নাম্বার বা ট্রানজ্যাকশন আইডিটা দিয়ে দিতে। ক্লিয়ার স্যার? কন্টিনিউ করুন। ওকে, আপনাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আমরা মনে হয় সেশনের শেষের দিকে চলে আসছি। Sir, I have a little bit question. Yeah, would you mind? You have a little question, no problem. My first question is, your overall course is too much expensive. This is my opinion, I don't know. And my second question is, you already provide us all class about Bangla basically, but this is the spoken course, so you should provide us the English. Okay. Okay, next. Yeah, next. That's okay. Two questions. That's all. Okay, your first question was okay, that means okay, fine. Your first question was the price of the course is so expensive, and the second question is
Our today's session was a spoken session. Spoken English session. Why I spoke there Bangla? Why I did not use the whole class in English? Okay, I did not speak in English. It doesn't mean I can't speak or anything like this. Sir. The thing is that there are a lot of students who join here. Maybe as far as I can notice that there were more than 93 students actually. So all the students can understand English fully. So that is why I use Bengali with English mix. And there are also some students over here still they are joining. They can understand and even they can speak English very well. And one of our students who asked me, sir, I don't know anything in Bangla. He said, sir, ami kichui jai na. So I need to focus or I need to think all of the students over here so that everyone can understand. You can understand, you can speak well. I appreciate it, but the thing is that you have to think others. So we should not be selfish. Okay, so for every students, I use Bengali as well as English. I think you got my point. Okay, the second question was you said the price of the course is so expensive. I don't think this is too much or this is so expensive because to complete all of the modules, you need around 5 to 6 months or 4 to 5 months. If you recall all of the months, so the price is almost 1,000 for per month. I don't think this is too much. Okay, I want to say you, sir, you know that already here 93 students joined here, but every people or every student is not beginner. Some people are advanced or intermediate or pre-intermediate. That's why I use English and Bengali. They always expect to you will provide us in English all the time. Yeah, that is very fine. That's very fine. Okay, I appreciate it. Of course, I will use English during the class. As today is the orientation class, that is why I had to use Bengali as well as English. You must understand, sir. Yeah, I understand. And of course, in the class, I will use Bengali because this is the rules of teaching. You have to use dual language to make the students understand more clearly. Have you got my point? Yeah, I got you. Yeah. Okay, thank you very much. Okay, any other questions? No, brother, I don't have any question. Okay, anyone who wants to ask me a question? Sir, phonetics class কি PDF ফাইল দিবেন? হ্যাঁ PDF আপনাদের প্রোভাইড করা হবে। আমার তো কম্পিউটার বা ইয়া নাই তো ল্যাপটপ নাই। মোবাইলে পেয়ে যাবেন, নো ওয়ারিজ, মোবাইলে দিয়ে দিব আমরা, কোনো টেনশন করেন না। আর কেউ আছেন আমাকে কোনো কোশ্চেন করার মতো আছে? আমি লিভ নিব, স্যার কথা বলবে। একবারে শুরুতেই একজন কোশ্চেন করেছিলেন যে আমেরিকান নাজমুল ভাই আপনার কোশ্চেনটা শেষ করে তারপর আমরা অন্য দিকে যাব। হ্যাঁ নাজমুল ভাই বলেন তো স্যার কি ছিল? এট ফার্স্ট একজন কোশ্চেন করেছিলেন যে আমেরিকান অ্যাকসেন্ট নাকি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট। ও ইয়া দ্যাটস ভেরি ফাইন, আমি এটা ক্লিয়ার করতে পারি নাই। আচ্ছা আমরা কোনটা ফলো করব? আইএলটিএস স্পিকিং এর মধ্যে ওরা আমেরিকান ইংলিশ ইউজ করে, ব্রিটিশ ইংলিশ ইউজ করে, সামটাইমস অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্ট ইউজ করে, মাঝে মাঝে ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্টও ঢোকায় দেয়। এখন কথা হচ্ছে স্যার কোনটা আমরা মেইনলি ফোকাস করব? আমরা দুইটাতে যাব, আমেরিকান এন্ড ব্রিটিশ, এই দুইটাই মেইন। এই দুইটা শিখলে আপনারা ইনাফ বিকজ দিস টু অ্যাকসেন্টস আর অ্যাকসেপ্টেবল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। স্যার বুঝাতে পেরেছি? আমরা ব্রিটিশ এন্ড আমেরিকান নিয়ে মেইনলি কথা বলবো। থ্যাংক ইউ। নেক্সট স্যার, এনিওয়ান এলস? আব্দুর রশিদ ভাই আপনি কিছু বলতেছিলেন? জি আমি বলছিলাম যে ক্লাসের একটু নমুনাটা দেখাইলে ভালো হতো। আচ্ছা মানে আজকে আমাদের অলরেডি 2 ঘন্টা হয়ে গেছে স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। জি আজকে একটু দেখানো ডিফিকাল্ট স্যার। অফকোর্স আমরা দেখাবো, অফকোর্স আমরা জানবেন, সমস্যা নেই। আমি যেহেতু ক্লাস নিব, সো আই হোপ ইউ উইল গেট সামথিং নিউ এন্ড ইউ উইল গেট সামথিং গুড ডিফারেন্ট। জি স্যার। ইয়া থ্যাংক ইউ। এনিওয়ান এলস? আমি লিভ নিব স্যার। আর কেউ কোনো কোশ্চেন আছে স্যার? আমি নতুন আসছি, এই অল্প সময় হয়েছে জয়েন করছি। মাসুম ভাই কথা বলতেছেন রাইট? জি হ্যাঁ ভাই বলেন প্লিজ। আমি এখন জানতে চাচ্ছি যে শুরুতে শুরু করতে করার জন্য আমাকে কি করতে হবে? শুরুতে শুরু করার জন্য যা যা করতে হবে আমরা সবকিছু আপনাকে প্রোভাইড করে দেব ওয়ান বাই ওয়ান। আপনি জাস্ট আমাদের ইনস্ট্রাকশন ফলো করবেন, নাথিং এলস। আমরা একদম শুরু থেকেই যাব। স্যার বুঝতে পেরেছি?
হ্যাঁ, আমরা একদম শুরু থেকে যাব। আপনার কিভাবে কি করতে হবে সব আমরা বলে দিব, সমস্যা নাই। গ্রামারের কোন কোন পার্ট আপনাকে শিখতে হবে, ভোকাবুলারি কোথা থেকে কি শিখতে হবে আমরা সব বলে দেব ক্লাসের মধ্যে, কোনো সমস্যা নেই। তারপর আর কেউ স্যার? জি ঠিক আছে। আর কারো কোনো কোশ্চেন? বাচ্চাদের কোনো ব্যাচ আছে কিনা? এটা নিয়েও স্যার কথা বলবে। আর কারো কোনো কোশ্চেন? আচ্ছা, আপনাদের জন্য আর কোনো কোশ্চেন না থাকে আমি তাহলে লিভ নেই। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ফর জয়নিং উইথ আস। আমি লিভ নেব, আপনারা স্যারের সাথে কথা বলেন যার যার কোনো কোশ্চেন আছে অ্যাডমিশনের ব্যাপারে, ভর্তির ব্যাপারে। হ্যাঁ, তাহলে আমি লিভ নিচ্ছি স্যার। এই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, ইনশাআল্লাহ ক্লাসরুমে দেখা হবে সবার সাথে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওকে, ওয়া আলাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওকে, আমরা এখন কথা বলবো হচ্ছে অ্যাডমিশন প্রসেসটা নিয়ে। আপনারা যদি কেউ ফর্ম না পেয়ে থাকেন, আমি আপনাদেরকে একটা নাম্বার শেয়ার করি ফার্স্ট। এটাতে একটু যদি নক করেন হোয়াটসঅ্যাপে, তাহলে আপনাদেরকে আমি আপনাদেরকে অ্যাডমিশন ফর্মটা দিয়ে দিতে পারি। হ্যাঁ, আপনারা এইটাতে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক করেন, এটাতে না, এটাতে করেন 01783020305। এটাতে যদি নক করেন তাহলে আমি আপনাদেরকে ফর্মটা দিয়ে দেব। তো আই থিঙ্ক আর কোনো কোশ্চেন আছে? আর কারো? 1 মিনিট সময় দিচ্ছি, যদি কোশ্চেন থাকে বলেন। কোশ্চেন করতে পারেন। অ্যাডমিশনের ফর্ম পাননি এমন কেউ আছেন? না, আমার কোনো কোশ্চেন নেই। তাহলে আমরা লিভ নিয়ে নিচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ যে আপনারা ছিলেন। অ্যাডমিশন দেখা হবে ক্লাসে। আসসালাম।